Now we are ready to start discussing the answers of the second paper. අපි දැන් first paper එක කරපු නිසා second paper එක දිහා බලමු. We have test 9 to test 16 in the second paper and you get 60 marks for these questions. මෙතනත් පුතාලගේ reading, grammar, vocabulary, writing කියන අංශ test කරලා බලනවා. Test 9 එකේ තියෙනවා read the text and underline the most suitable word given within brackets කියලා. එතන තියෙනවා friend, friendly, friendship එකම වචනේ විවිධ forms තියෙනවා. අපි එතනදී revise කරනවා කොහොමද ඒ වචන වලින් තෝරගන්නේ කියන එකත් උත්තර බලන ගමන්. Then you have another important test item. How to make questions. Complete the question to get the underlined parts as the answer. ප්‍රශ්න හදනකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් රිවයිස් කරලා අපි මේකේ ප්‍රශ්න හදනවා දීලා තියෙන උත්තරවලට අනුව. Test 11, fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. මෙතන තියෙනවා එක අමතර වචනයක්. එක විදිය වචන තියෙනවා. එකම word class එකකට අයිති වචන නෙමෙයි. ඒ විවිධ වචන වලින් කොහොමද අපි මේ blanks fill කරන්නේ කියලා බලනවා. Test 12. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. There we revise the forms of the verb, the active verbs and the passive verb forms, and then we are going to find the answers after revising verb forms. Verb forms revise කරලම තමයි මේකේ උත්තර බලන්නේ. Another interesting test item is test 13. Read the following stories of films. Match them with the type of film the 5 students love to see. Write the correct letter of the film in the box. You have to match this description with what you have been given after the descriptions. මෙතන එක ළමයි ආස films දීලා තියෙනවා. අපි description එකත් එක්ක match කරලා බලනවා කොහොමද අපි ඒ වගේ දෙයක් ගලපන්නේ කියලා. Then you have test 14, which is a writing activity where you have to choose between a letter or a bar graph description. So we are doing both. මෙතනින් එකයි පුතාලට තෝරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දෙකම කරලා බලනවා. ලකුණු 10ක writing test item එකක්, bar graph description where you have to compare and analyze the data depicted from the bar graph, and then you have to write an informal letter this time. One of them will be chosen by you, but we'll be doing both examples. Then we have Life of Sea Otters, very interesting reading comprehension passage. Then we are going to answer questions based on that reading comprehension passage. A true false question. අපි කල්පනාවෙන් කියවන්න ඕනේ හරිද වැරදිද කියලා මේවා සඳහන් කරන්න නම්. Then we have to find words which are close in meaning to the given words. මේ තියෙන වචනවල තේරුමට සමාන තේරුම්, කිට්ටුවෙන් යන තේරුම් තියෙන ඒවා හොයන්න ඕනේ. Underline the phrase. Underline කරන්න ඕනේ. අපි ඒ දීලා තියෙන තැන අනුව එකම වචනය එක තේරුම් දෙන්න පුළුවන්. අපි paragraph එකේ ඒ වචනේ තියෙන තැන අනුව අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතනට ගැලපෙන තේරුම කියලා. Then you have to do some more vocabulary activities and reference. අපි සාමාන්‍යයෙන් pronoun references මෙන්න මෙතනද it කිව්වේ he කිව්වේ කාටද අන්න ඒ වගේ questions තියෙනවා. ඒවත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ questions 6යි. Altogether you get 8 marks for that question. Then you have test 16, which is your writing test. Write on one of the following topics. Use about 200 words. මෙතන topics 4ක් දීලා තියෙනවා පුතාලට A B C D කියලා. ඒ හතර කොයි විදිහේද එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි බලනවා. ඒ වගේම වචන 200කින් ඉතාම සරලව මේ හැම එකකටම උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලනවා. පුතාලට තියෙන්නේ එකයි තෝරගන්න. ඒ වුණාට අපි හැම එකක්ම essays, articles, speeches and dialogues කියන හැම ආකාරයෙන්ම කොහොමද අපි ඒ ලකුණු 15 උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයට යන විදිහට ලියන්නේ කියන එකත් බලනවා. And now we can start discussing the answer. Let's start from question number 9. Let's start with test 9 now.
Read the text and underline the most suitable word given within brackets. දැන් පුතාලට මේ brackets ඇතුලේ තියෙන වචන වලින් most suitable වඩාත්ම සුදුසු එකනේ underline කරන්න තියෙන්නේ. The first one is done for you. So we can look at the first answer now and then see what we have within brackets. Here is a newcomer to your class. අලුත් ළමෙක් ඇවිල්ලා class එකට කියලා හැඳින්වීමක් කරනවා. Why don't you welcome him with a loud applause? ඕගොල්ලන් welcome කරන්න පිළිගන්නයාව හොඳට අප්පුඩි ගහලා, said the teacher introducing a new friend. අලුත් යාළුවෙක්ව හඳුන්වා දෙන ගමන් teacher කිව්වා. We have the word friend as the answer. බලන්න ඊළඟ වචන දිහා friendly friendship. දැන් අපිට බැලුවම පේනවා මේ දෙක නෙවෙයි කියලා. හැබැයි අපි ඇයි කියලා දන්නවනම් හොඳයිනේ ඒක වැරදි. Let's look at the next blank. Number 2. Popularity, popular, popularly. What are these three words? Popular කිව්වම ජනප්‍රියයි. Popularity කිව්වම ජනප්‍රියත්වය. Popularly ජනප්‍රිය ලෙස. එතකොට අපිට පේනවා එකම වචනේ forms තුනක් නේද තියෙන්නේ. මෙතන abstract noun එකක් ජනප්‍රියත්වය. Popular කිව්වම adjective එකක්, popularly කිව්වම adverb එකක්. මෙතන තියෙනවා do, did, doing. Do කිව්වම present verb එකක්, present form එක. verb එකේ did past, doing කිව්වම then කරනවා වගේ දෙයක් අදහසක් එන්න ඕනේ. continuous form එක. ඊළඟට තියෙනවා number 4. Fortunate, unfortunate, unfortunately. Fortunate කිව්වම වාසනාවන්ත, unfortunate කිව්වම අවාසනාවන්ත, unfortunately කිව්වම අවාසනාවන්ත ලෙස. So these two are adjectives and this is an adverb. An adjective describes a noun whereas an adverb describes a verb. ඊළඟට අපිට number 5 එකේ තියෙන්නේ මොනවද? Joining, joined, join. Joining is the continuous form. Joined, past form. Join, stem, base. Then we have lovely, loving, love. Lovely, a lovely gift. අපි a lovely dress කියනවා. Lovely කිව්වම adjective එකක්. Loving, a very loving child, a loving teacher. අපිට මෙතනත් adjective එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. love කිව්වම abstract noun එකක්. ඒක අපි දැන් බලමු ඇයි අපි මේ brackets වල ඒවා කියෙව්වේ කියලා. එතකොට පුතාලට අවබෝධයක් එනවා කොයි විදිහටද තෝරන්නේ හොඳම answer එක කියලා. එකම answer එක බලනවට වඩා. දැන් පුතාලා මෙතන revise කරා forms of the verb. verb එක forms කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහ activity එකකදී ආපහු revise කරනවා හරියටම. ඒ වගේම එකම word එකක adjective එක, noun එක, adverb එක වගේ එකම root word එකෙන් හැදෙන විවිධ forms එකම word එකෙන් අපි එකක් දැක්කා. We can start with number 2 now since we discussed number 1. මේ අලුත් යාළුවෙක් කියලා class එකට introduce කරා. That was how Sugat became our classmate. එහෙම තමයි සුගත් අපේ classmate උනේ. He was very supportive and cooperative in everything we did. Supportive, cooperative, එයා හරිම හොඳින් උදව් කරගෙන සහයෝගයෙන් වැඩ කරගෙන හිටියා. So he became blank, popularity, popular, popularly with us. So he became popular with us. What do we have to do here? Read the text and underline the most suitable word. සමහර වෙලාවට letter එක දාන්න තියෙනවා, සමහර වෙලාවට underline කරන්න තියෙනවා. Reading the instruction carefully and understanding it is very important. So here we have to underline the correct answer. So we will underline it. He became popular with us. At the term examination, he blank did doing better than most of us. වාර විභාගෙදී. දැන් බලන්න මෙතන he do කියන්නත් බෑ, he doing කියන්නත් බෑ, is, are, am ඒ වගේ be verb එකක් නැතුව doing එන්නේ නෑ. ඒ වගේම did කියන්නේ
past කියලා අපි දන්නවා do කියන්නේ present. මෙතන හැටියට එන්න ඕනේ he do කියන්න බෑ he does වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා he did better than most of us. He did. ඔහු අපි හුඟ දෙනෙකුට වඩා හොඳින් වැඩ කරා. Better than. He will bring credit to our school one day. We thought. අපි හිතුවා think කියන එකේ past form එකනේ thought කියන්නේ. අපි හිතුවා කවදා හරි එයා හුඟක් පාසලට කීර්තියක් අත් කරලා දෙයි කියලා. blank fortunate unfortunate unfortunately කියන අපි වචන තුනේ තේරුම් සහ word classes මොනවද කියලා බැලුවා. He did not stay long in our school. වැඩි කාලයක් අපේ ඉස්කෝලේ හිටියේ නෑ කියනකොට අපිට එතන කියන්න තියෙන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස කියලා. Unfortunately he did not stay. වැඩි කාලයක් හිටියේ නෑ අපේ ඉස්කෝලේ. He left our school to blank joined his previous school again. අපේ පාසල හැර ගියා leave left. He left our school. අපේ පාසල හැර ගියා ඔහුගේ කලින් පාසලටම නැවත join වෙන්න. His previous school. කලින් පාසල මුලින් ගිය පාසල previous school. ඒකටම යන්න අපේ පාසල හැර ගියා. දැන් බලන්න එතන මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්? to කියන එකත් එක්ක to infinitive. to කියන එකත් එක්ක එන්නේ join කියන verb forms දෙකම නෙවෙයි join. to එකත් එක්ක stem එක තමයි verb form එකක එන්නේ. අපි දාමු එහෙනම් මෙතන he left our school to join his previous school again. We still remember him with. අපි දැනටත් ඔහුව අපිට මතකයි කොයි විදිහටද මතක? We still remember him with blank. Lovely, loving, love. දැන් මෙතන with love කියන එක තමයි දාන්න වෙන්නේ. Lovely කියන adjective එකවත් loving කියන adjective එකවත් දාන්න මෙතන හේතුවක් නෑ. අපි බොහොම ආදරෙන් ඔහුව මතක් කරනවා තවමත්. We still remember him. අපිට ඔහුව මතකයි කියන එක. We still remember him with love. See. How sad it is to be away from a good friend like Sugat. කොච්චර දුකයිද සුගත් වගේ හොඳ යාළුවෙකුගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. Here you have 5 answers and 5 marks for the 5 answers. And now we can look at test 10. What do we have to do here? Complete the question to get the underlined part as the answer. දැන් බලන්න මෙතන පුතාලට answers වගේක් තියෙනවා උත්තර වගේක් තියෙනවා විශේෂයෙන් එක කොටසක් විතරක් අන්ඩර්ලයින් කරලා තිනවා. එතකොට ඒ උත්තරේ එන විදියට තමයි ප්‍රශ්නය හදන්න තියෙන්නේ. පුතාලා මොනවද මේ වගේ තැනකදී ඉස්සෙල්ලම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ? අපි දැන් මේ වෙලාවේ රිවයිස් කරන්නත් ඕනේ. අමතක වෙලා ඉන්නව නම් යුනිට්ස් වල ඇක්ටිවිටීස් හරියටම කරපු නැති අය ඉන්නව නම් පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. අපි ක්වෙස්චන් එකක්නේ හදන්න ඕනේ. ක්වෙස්චන් එකක් හදනකොට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වචන. දැන් මෙතන නම් ක්වෙස්චන් වර්ඩ් එක දීලා තියෙනවනේ හැම තැනදීම where දීලා තියෙනවා. මෙතන who එක එක්සැම්පල් එකේම තියෙනවා. ඊළඟට අපිට where කිව්වම අපි දන්නවා ප්‍රදේශයක් ගැන අහන්නේ. මෙතන අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේත් රටක නමක්. what කිව්වම යම්කිසි දෙයක්. මෙතනත් ඒක අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. when කිව්වම කාලයක් ගැන වෙලාවක් මෙතන අවුරුද්දක් දීලා තියෙනවා. he loved Sri Lanka because මෙතන because කියන එකෙන් හේතුවක් බව අපි දැනගන්නවා. why කියන question word එක මේ මෙතන for how long කියනකොට period එකක් යම්කිසි කාල පරාසයක් කියලා අපි දන්නවා. මෙතන period එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තමයි question එකක් හදනකොට මොනව ගැනද අහන්න කියන එක අපිට මතක් කරගන්න පුළුවන්. question එකේ අපි අහන්නේ place එකක් ගැනද, ස්ථානයක්, time එකක් ගැනද, යම්කිසි දෙයක් ගැනද, යම්කිසි period එකක් කාල පරාසයක් ගැනද, ඒ විදියට කෙනෙක් ගැනද, person. මේක මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි tense එක. අපේ
ප්‍රශ්නයේ tense එක මොකක්ද? past එකෙන්ද ප්‍රශ්නය අහන්නේ present එකෙන්ද ප්‍රශ්නය අහන්නේ? tense එක දිහා හොඳට බලන්න ඕනේ අපි question එකේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ විශේෂයෙන් වරදින්න පුළුවන් තැන තමයි past tense එකෙන් question එක තියෙනවා නම් අපි දන්නවනේ past tense එකෙන් question එකක් තියෙනවා නම් අපි answer එක තියන්නත් ඕනේ past tense එකෙන් කියලා. ඒ වගේ තැන්වලදී මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි past form of the verb past tense එක තියෙන එක විදිහක් past form of the verb අනිත් එක තමයි did එක stem එක නැත්තම් base එක. හැබැයි did පාවිච්චි කරනවා නම් question එකකදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම past tense එකේ sentence එක තිබුණත් verb form එක අපි දාන්නේ stem එක නැත්තම් base එක. verb එක මූලික ස්වභාවය තමයි did එක දාන්නේ. question එකේදී negative එකේදී තමයි හුඟක් වෙලාවට ඒක එන්නේ. මෙතන අපි question එක කියලා ලියමු. මොකද අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ questions නිසා. did එකත් එක්ක past verb එක දාන්නේ නැහැ. Now we can write the questions. Dr. Arthur C. Clarke is a famous science fiction writer. විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයෙක් Arthur C. Clarke. Dr. Arthur C. Clarke කියන්නේ ඒ නිසා ඒ උත්තරේ එන්න නිසා අපිට ප්‍රශ්නය අහලා තිනවා who කියලා. Who is Dr. Arthur C. Clarke? He was born in England. අපිට තවත් දෙයක් මතක් කරගන්න වෙනවා question එකක් හදද්දී මොකක්ද අහන්නේ කියන එකයි word order එක change කරන එකයි. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක වචන තියෙන අනුපිළිවෙලයි question එකයි වෙනස් නිසා තවත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකක් ගැනද අහන්නේ කියන එක. ඒ වගේම word order වචන අනුපිළිවෙල වෙනස් කරන එකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන කොහොමද අපි ප්‍රශ්නය හදන්නේ? තාම පහසුයි. He was born කියන එක අපි වෙනස් කරනවා where was he born කියලා. he was එක was he වෙනවා question එකේදී. where කියන එක දීලා තියෙන නිසා අපි ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. His childhood dream was to become a space scientist. ඔහුගේ ළමා කාලයේ තිබුණ සිහිනය තමයි අභ්‍යවකාශය පිළිබඳ විද්‍යාඥයෙක් වෙන එක. what යම්කිසි දෙයක් ගැන අහන්නේ. මෙතන was කියලා තියෙන හින්දා අපි දන්නවනේ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. දැන් where was වගේ what was. ඊට පස්සේ මේකමයි was එක අපි question word එක ළඟටම ගෙනාවම what was his childhood dream. What was his childhood dream? දැන් මෙතන question mark එක දීලා තියෙන නිසා අපිට ආපහු දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මතක තියාගන්න පුතාලා question mark එකක් දීලා තියෙනවා නම් ආයිමත් දාන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි question mark එකක් දීලා නැත්නම් අපි question mark එක දාන්න ඕනේ. What was his childhood dream? Then we have Dr. Arthur C. Clarke or Dr. Clarke immigrated to Sri Lanka in 1956. 1956 කියලා අවුරුද්ද දීලා තිනවා Arthur C. Clarke මහතා ලංකාවට පදිංචියට ආපු. දැන් මෙතන අපිට අර ඉස්සෙල්ලා බලපු did එක අවශ්‍ය වෙනවා. immigrated කියලා past form verb එකක් තියෙනවා sentence එකේ. උත්තරේ අපි දැන් did කියලා දාලා තමයි මේ question එක හදන්න ඕනේ. past එකෙන්ම හදන්න ඕන නිසා එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ did එක හැමතිස්සෙම එන්නේ base form එක verb එකේ stem එක. එහෙම නැතුව මේ වෙනත් forms නෙවෙයි. When did Dr. Clarke immigrated ed නැතුව immigrate. මොකද did එකෙන් අපි past කියන දේ හංගවලා ඉවරයි.
When did Dr. Arthur C. Clarke immigrate to Sri Lanka? He loved Sri Lanka because it has many beautiful beaches. When you see the word because, you know that it's a reason we are asking for. Underline කරලා තියෙන්නේ because හේතුවක් නිසා අපි why කියන question word එකෙන් මොකක්ද අහන්නේ? අපිට මෙතනදී did ඕන වෙනවා. He loved කියලා තියෙනවා. ඇයි ආදරේ කරේ ලංකාවට? Why did he? දැන් මොකක්ද අපි මතක් කරගන්න ඕනේ? Statement එකේ past form verb එක තිබ්බට did එක එන්නේ base එක. Why did he love Sri Lanka? Then we have Dr. Clarke lived in Sri Lanka for 52 years, a duration, and they have started this with for how long? දැන් පුතාලට ප්‍රශ්නයක් හදන්න ආවත් මේ විදිහට දෙන්නේ නැතුව දැනගන්න ඕනේ. duration එකක් අහනකොට period එකක් අහනකොට for how long කියලා අපි ලියන්න ඕනේ. For how long මෙතනත් අපිට මේ did එකයි base එකයි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. For how long did Dr. Clarke lived නෙමේ live in Sri Lanka? මේ විදිහට පුතාලා මේ අපි කතා කරපු දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන questions හදන්න. question එකෙන් අහන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? question එකේ tense එක මොකක්ද? උත්තරය දීලා තියෙනවා නම් උත්තරේ tense එක මොකක්ද? ඒ අනුව question එකේ tense එක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ tense එකේම තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම word order එක වචන තියෙන අනුපිළිවෙල statement එකයි question එකයි වෙනස් නිසා ඒක මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ තුනම දැන් පුතාලා රිවයිස් කරා. මේ විදිහට question word එකක් දීලා තිබුණේ නැතත් පුතාලා දැන් හොඳටම රිවයිස් කරලා ඉවරයි කොහොමද උත්තරේ දීලා තියෙනකොට ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කියන එක. And then we can move on to test 11. Fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. So let's look at the words we have been given first. අපිට මේ දීලා තියෙන වචන කොයි වගේද බලමු. Especially best, kites, brothers, beginning, interests, in, was, tweens, together, different, quiet, liked, making, bicycles. You can see that they don't belong to one particular word class. එක word class එකකට අයිති එක වචන වර්ගයක් නෙමෙයි. We have adjectives like best, quiet, and we have verbs like liked, making. ඒ වගේ verbs තියෙනවා, adjectives තියෙනවා, nouns තියෙනවා, brothers. ඒ වගේ. එතකොට හුඟක් දේවල් රිවයිස් වෙනවා අපි මේකේ උත්තර බලන්න යනකොට පුතාලට පේනවා verbs උනත් මෙතන ing verb එක තියෙනවා, past form verb එකක් තියෙනවා, prepositions තියෙනවා in වගේ. We'll look at the first one now. The Wright brothers, පුතාලා දන්න ඕනේ Wright brothers, inventors. ගුවන්යානය සොයාගත් අය. Wilbur and Orville are well known for inventing the aeroplane. ඒගොල්ලන් හුඟක් හැමෝම දන්නවා well known for inventing the aeroplane. Wilbur Wright was born on a farm near Indiana. Wilbur ඉපදුනේ farm එකක් ළඟ Indiana වල on April 16th, 1867. His younger brother Orville. Orvilleට මොකක්ද දැන් අපි කියන්නේ? Born 4 years. මෙතන Wright Wilbur Wright was born කියලා තියෙනවා. මෙතනත් අපිට පැහැදිලිව මේ නිසා කියන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනාටත් was born 4 years later. එතන හරිම ලේසි. මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ fill in the blanks. We can write the words was born 4 years later. මෙතන අපි දැක්කා in කියන preposition එක තමයි ප්‍රදේශයට තියෙන්නේ in. කොහෙද ඉපදුනේ කියන එක in Dayton, Ohio on August 19th, 1871. The Wright brothers were like. Wright brothers ලා කොයි වගේද කියන එකද මේ like කියන එකෙන් කියන්නේ බලන්න. Blank. මොකක්ද මේ කියන්නේ? කොයි වගේද කියන එකනේ
අපි ආසයි කියන එකටත් like කියනවා. I like ice cream වගේ කියමු. හැබැයි මෙතන brothers were like මේ විදියට කියනකොට they are like, they were like කියනකොට යමක් වගේ. දැන් brothersලා දෙන්න කොයි වගේද අපිට කියන්න පුළුවන්? twinsලා වගේ කියන්න පුළුවන් නේ. හුඟක් එක වගේ siblingsලාට අපි කියන්නේ they are like twins කියලා. මෙතෙන්ට අපිට දාන්න පුළුවන් were like twins. They had the same blank. They played, worked and planned everything. මෙතන තියෙනවා සෙල්ලම් කරපුවා, වැඩ කරපුවා. එතනින් අපිට හිතන්න පුළුවන් they had the same කියන වචනේ තියෙන නිසා සමාන similar කියන එක මේ කරපු දේවල් නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙතනින් හිතන්න පුළුවන් සමාන දේවල් වලට කැමැත්තෙන් හිටියා කියලා. Interests. They had the same interests. They played, worked and planned everything. හැමදේම සැලසුම් කරා blank. මේ වගේ සැලසුම් කරේ එකට එකතු වෙලා කියන අදහසට අපිට ගන්න පුළුවන් together. පිළිවෙලටම ෆිල් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැ. යම් කිසි වෙලාවක පුතාලට දැනෙනවා නම් පහසු වචනයක් තියෙනවා කියලා එකක් අපහසු නම් ඒක skip කරලා පහසු වචනයක් පුරවලා ආවත් කමක් නැහැ. But they were also blank. Wilbur worked slowly. දැන් බලන්න මෙතන they played, worked and planned everything together කියලා එකට කරපු දේවල් තියෙනවානේ. ඊළඟට තියෙන දේ ගැන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙන වචනේ තමයි මේ but කියන එක. ඒ උනාට කියලා කියන නිසා අපි දන්නවා දැන් මේකට වඩා යම් වෙනස් දෙයක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ කියලා. But they were also. ඒ උනත් ඒගොල්ලෝ මේ සමානව එකට එකතු වෙලා වැඩ කරත් they were also different. වෙනස් කියන එක. Wilbur worked slowly. එක්කෙනෙක් හරිම හිමින් වැඩ කරේ was blank and very serious. හරිම serious. අනිත් එක්කෙනා නම් jokes කරා කියලා පේනවා. Will worked fast and blank to talk and joke. ඒ දෙන්නගේ වෙනස තමයි දැන් මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ අපිට මේ blanks දෙක ගැන හිතන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන වචනෙත් එක්ක එක්කෙනෙක් jokes අනිත් එක්කෙනා serious. දැන් කොහොමද අපි මේ වචන දෙක හොයාගන්නේ? Worked slowly. හිමින් වැඩ කරා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් was මොකද්ද මෙතනින්? serious එකක් එක්ක ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් quiet. ටිකක් serious අය වැඩි කතා බහක් නැහැනේ. එහෙම හැමතිස්සෙම generalize කරන්න බෑ. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට ටිකක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න අය හැමතිස්සෙම කතා කර කර ඉන්නවා. serious අය වැඩි කතා නැහැ. ඒ නිසා අපි කියමු quiet. Quiet and very serious. Will worked fast and blank to talk and joke. කතා කරන්න, විහිළු කරන්න, ආසයි කියන එක නේද වෙන්න පුළුවන් මෙතන. අපිට එතන දාන්න පුළුවන් liked. Like to talk. Like to talk and joke. Now we have they were both good students. ඒ දෙන්නම හොඳ ශිෂ්‍යයෝ. Blank in mathematics. But කියලා ඉතුරු ටික යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. They were good students කියලා subject එක දීලා තියෙන නිසා අපිට subject එකෙන් blank එක fill කරන්න බෑ. එහෙනම් යමක් කියන්න වෙනවා ඒ ගැන විශේෂයෙන් කියන එක. Mathematics, especially in mathematics. විශේෂයෙන්ම mathematics වලට තමයි හුඟක් දක්ෂ. But they were the but කියලා ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් දැන් කියන්න යනවා. They were the blank at fixing and making things. දේවල් හදන්න, කැඩුන දේවල් fix කරන්න, අලුතෙන් හදන්න. මෙතනින් මොකද්ද අපිට දාන්න පුළුවන්? maths වලට හුඟක් හොඳයි. හුඟක්ම තවත් හොඳ දෙයක්කුත් ලියන්න තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම ඉතුරු ටිකක් බලලා හිටියොත් වඩාත් ලේසි වෙන්න. දැන් අපිට ඉතුරු වෙනවනේ එකක් එක්ස්ට්‍රා එකකුත් තියෙනවනේ.
ඒ නිසා කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. They made the finest blank in all of Dayton. ගක්ම හොඳ ෆයින්ම හොඳම මොනවා හරි හැදුවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ හදපු දෙයක් ගැන ලියන්න. And blank kites was the of their interest in flying. තවත් දෙයක් kites ගැන. යමක් සරුංගල් ගැනත් විස්තරයක් අපිට කරන්න තියෙනවා. Was the blank of their interest in flying. ඒගොල්ලන් මේ flying කියන්නේ ගුවන් යානා සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ආශාව කොහොමද මේ වාහනයක් ගුවන්ගත කරන්න කියන දේ සොයා ගැනීමේ ආශාව ගැනත් යම් කිසි සම්බන්ධයක් කරලා තින මේ kite flying එකත් එක්ක. Next they started repairing. අලුත් වැඩියා කරන්නත් පටන් ගන්න තියෙනවා යමක්. Soon they were making and selling their own bikes at the Ride Cycle Company. මෙතන their own bikes කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේම bicycle. Soon they were making. ඉක්මනට මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ own bicycle විකුණන්න පටන් ගත්තා කියන මෙතන වචනෙන් අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලා repair කරලා පටන් ගන්නත්තේ එහෙනම් bicycles කියලා. Bicycles, they were repairing. They started repairing bicycles soon. ඒත් එක්කම එතෙන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා kites ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා බලනවා නම් they made the finest blanks in all of Dayton and blank kites. Kites මොනවද කරන්නේ? අපි සරුංගල් අරිනවට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට දාන්න පුළුවන් අපිට making kites හදනවා. සරුංගල් අරිනව නෙමෙයි සරුංගල් හදනවා making kites. මෙතෙන්ට එන්නේ making kites කියන එක. And making kites was the blank of their interest in flying කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර වාහනයක් ගුවන්ගත කිරීමනේ ඒගොල්ලන්ගේ සිහිනේ තිබ්බේ යම් කිසි උපකරණයක් ඒකේ ආරම්භය තමයි මේ kites හදන එක. Beginning ඒ වචනේ මෙතන තියෙනවා beginning කියලා. Beginning of their interest. දැන් අපි ගත්තු ඔක්කොම වචන ටික බැලුවොත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දෙකයි. They were the blank at fixing and making things. ඒගොල්ලන් දේවල් කැඩුනේව හදන්නත් අලුත් දේවල් හදන්නත් හොඳම අය කියලා අපිට best කියන එකෙන් කියන්න පුළුවන්. Best. The කියන වචනේ තියෙන හින්දා අපි දන්නවා superlative adjective එකක් එන්න the එක the best at fixing and making things. They made the finest in all of Dayton. ඒගොල්ලන් Dayton වල තිබුණ වැඩියෙන්ම හොඳම මොනවද හැදුවේ? They made the finest kites. ඒ විදිහට පුතාලට මේ blanks 14ම fill කරන්න පුළුවන්. 14ම fill කරාම 7 marks මෙතනට ලැබෙනවා. And now we can do test 12. Let's read the instruction first. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. Most appropriate form of the verb. වඩාත්ම සුදුසු verb form එක තෝරන්න කියලා තියෙනවා. Let's look at the verbs first, which are given within brackets. Create, need, change, produce, do. අපි verb forms මොනවද කියලාත් revise කරගමු පුතාලට. මෙතන තියෙන්නේ නම් verbs 5යි. හැබැයි verb forms කියන දේ revise කරගත්තාම ඒ වගේම verb එකක් එන්න පුළුවන් වෙනත් විදි මොනවද කියලා revise කරගත්තාම පුතාලට මේ වගේ වෙනත් ප්‍රශ්නයක් කරන්නත් හුඟක් පහසු වෙනවා. We'll write a few examples to see whether you remember the forms of the verb. If you take a simple verb like walk, stem කියන්නේ base එක කියන්නේ කිසිම දෙයක් add කරන්න ඉස්සෙල්ලා verb එක තියෙන form එක. Walked, walked. Past එකයි past participle එකයි දෙකම ed දාලා හදලා තියෙන්නේ. Present participle walking, walking.
walk, walked, walked, walking. ඒ වගේම තවත් අපි එකක් බැලුවොත් clap, clapped, clapping. මේ විදියට past එකයි past participle එකයි ed දාලා form වෙන්නේ අපි regular verbs කියලා දන්නවා. ඒ වගේම තවත් අපි irregular verb එකකුත් example එකක් විදියට ලියමු. drive, drove, driven, driving. ඒ වගේ තවත් irregular verb එකක්. ඒ කියන්නේ අපි past එකයි participle එකයි past participle එකයි ed වලින් නෙමෙයි form වෙන්නේ. drive, drove, driven, driving, eat, ate, eaten, eating. මේ විදියට අපිට examples ලියන්න පුළුවන් verb forms වලට. ඒ වගේම පුතාලා මෙතනදී මතක් කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි passive verb කියන එක. පුතාලා මාරු කරලා ලියනකොට active voice sentence එකක් passive voice එකට අපිට passive verb එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතනදී passive verb එකක් කිව්වේ be verb එකක් එක්ක past participle එකක්. be verb එකක් එක්ක past participle එකක්. මෙතනදී be verb එකක් කියනකොට present නම් is are, past නම් was were. ඒ වගේ පුතාලට මතක ඇති කරලා තියෙනවා be verb එකක් එක්ක past participle එකක්. any form of the be verb depending on the tense of the active voice sentence. active voice sentence එකේ tense එක අනුව පාවිච්චි කරන is, the, are, the, was, the, were the කියන ඒ be verb එකත් එක්ක past participle එකක් එනවා passive verb එකකට. Having all these things in mind, we are going to answer the question now. We are going to find the correct verb form now. Animated movies are very popular in the world today. Hungak ජනප්‍රියයි animated movies. Many people consider Winsor McCay to be the father of animation. father කියනකොට අපි දන්නවා යමක් සොයාගත් කෙනා, මුලින්ම කරපු කෙනා, පියා කියලා අපි හඳුන්වනවා ඒ animated movies වල. In the early 1900s, he blank create animated movies with the photographs of hand-drawn pictures. මුලින්ම animated movies හැදුවේ අතින් ඇඳපු පින්තූර වලින් කියලා තියෙනවා. ඒ කොයි කාලෙද? 1900 ගණන් වල මුල් හරියේ. he දැන් ඒ කාලේ කරපු දෙයක් past verb එකක් වෙන්න ඕනේ. create, created, පැහැදිලි ඒක past කියලා. අපිට කාලය දීලා තියෙන නිසා past කියනකොට හුඟක් අතීතයක් වෙන්න ඕනේ. ටික වෙලාවකට කලින් උනත් past තමයි. මෙතන හැටියට ඉතාම පැහැදිලි past කියන එක. Hundreds of photographs blank need to make even a 1-minute movie. Hundreds of photographs. ඒ විදිහට කරනකොට photograph ගොඩාක් ඕන වෙනවා විනාඩියක movie එකක් හදන්නත්. Photographs need කියනකොට අපිට පේනවා action එකක් කරපු කෙනෙක් නෑ. active sentence එකක් වෙන්න බෑ. කවුරු හරි කරා කියලා action එකක් නෑ. එහෙනම් ඕන වෙනවා, උවමනා වෙනවා කියන අදහස තමයි need කියන එකෙන් අපිට දෙන්න වෙන්නේ. මෙතන අපි දන්නවා passive verb එකක් එන්න නම් අපි be verb එක හොයා ගන්න ඕනේ, past participle එක හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. පුතාලට මතකයි අපි මෙතන revise කරා passive verb එකක් කියනකොට active voice එකේ හරි ඒ තියෙන තැන අනුව අවශ්‍ය වෙන tense එක අනුව තියෙන be verb එකයි past participle එකයි. එතකොට මෙතන need කියන එකේ needed be verb එක මේ ඉස්සර වුණ දෙයක් නිසා past වෙන්න ඕනේ. photographs plural නිසා past plural be verb එක were needed. were needed.
මේවා සැලකිලිමත් වෙච්ච දේවල් පුතාලා මතක තියාගන්න මේ be verb එක decide කරනකොට. past ද present ද plural ද singular ද කියන එක තමයි බැලුවේ. Make even a 1-minute movie. However, ඒ වුණත් the production of animated movies blank a lot since its inception in the 1900s. Since its inception කියන්නේ ආරම්භ කරපු කාලේ 1900s වල ඒ කාලේ ඉඳලා production of animated movies වල නිෂ්පාදනය change a lot. හුඟක් වෙනස් වුණා. මෙතන පැහැදිලි changed a lot. Past. Changed a lot. Since its inception in the 1900s. Today. දැන් කාලෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. කාලය වෙනස් වුණා. Today. අද කාලේ කියන එක අද කියන එක නෙමෙයි වර්තමානයේ කියන එක today කියන එකෙන් එතන අදහස් වෙන්නේ most animated movies blank produced with special computer software. දැන් software පාවිච්චි කරලා පරිගණක මෘදුකාංග පාවිච්චි කරලා හදනවා කියන එක කියනවා today කිව්වහම දැන් කාලය වෙනස් වුණා කියලා දැක්කා. ඒ වගේම මෙතන අපිට පේනවා ආයිමත් action එකක් කරන කෙනෙක් නැහැ. active voice sentence එකක් නෙවෙයි. මෙතන action එකක් කරන එකක් තියෙනවද නැහැ. animated movies produce නිෂ්පාදනය වෙන්නේ වෙනු ලබන්නේ වගේ එකක් නේ අපිට එතනට එන්න ඕනේ. දැන් ආපහු බලමු passive verb එකේ structure එක. be verb and past participle. be verb එක decide කරන්නේ present ද past ද කියන එක අනුවත් singular ද plural ද කියන එක අනුවත් මෙතන movies කියනකොට plural. දැන් අපි present කියලා දන්නවනේ. එහෙනම් plural present be verb එක මොකක්ද? are. Movies are produced. Past participle. Are produced with special computer software. Unlike hand-drawn animation, the work can hand-drawn nothing in the animation වගේ නෙමෙයි මේ වැඩ the work can blank do much faster by a computer. හුඟක් වේගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකකින් by a computer කියලා තියෙනකොට අපි කොහොමදත් දන්නවා එහෙනම් මේක passive voice sentence එකක් කියලා. do තමයි verb එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ the work can කියලා. the work can be done. the work can be. can තියෙන හින්දා be done. much faster by a computer. Anyone with a home computer and special software can make a simple animation in a few minutes. කාට වුණත් මොනවා තියෙනවා නම්ද? ගෙදර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් special software තියෙනවා නම් can make a simple animation in a few minutes. කියලා අමතර අපිට විස්තරයකුත් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන මේ verb forms අපි මාරු කරේ කොහොමද කියන එක මතකයි නම් පුතාලා හොඳට රිවයිස් කරගත්තා නම් එහෙනම් හරි. If you get all answers correct here, you get 5 marks for this question. And next we can look at test 13. Let's read the instruction. Read the following stories of films. Once again we have something about films. We did about animated movies a little while ago, and now we are talking about films once again. Match them with the type of film the 5 students love to see. Type of film. Match කරන්න තියෙනවා film වර්ගය, චිත්‍රපටි වර්ගයත් එක්ක the 5 students love to see. ළමයි 5 දෙනා බලන්න කැමති චිත්‍රපට වර්ගයත් එක්ක අපිට match කරන්න තියෙනවා. Write the correct letter of the film in the box. දැන් මතක තියාගන්න ෆිල්ම් එකේ නම නෙමෙයි ලියන්නේ letter එක. බලන්න පුතාලට ලකුණු හරියටම හම්බ වෙන්න ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තියෙන දේම කරන්න උත්තරේ විතරක් හරි ගියාටත් මදි. දැන් බලමු අපි ඉස්සෙල්ලා මොනවද අපිට හොයන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේක කියවනකොට හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. We have 5 children here. Kasuni, Naveen, Prabodha, Chenumi, Senara. Type of film කියලා එක එක දේවල් දීලා තිනවා ළමයි කියන දේවල්.
I love to see films about animals. I like stories where animals act along with other people just like human beings. Animals ලා human beings ලත් එක්ක ඇඩ් කරන ඒවා ඒගොල්ලොත් මිනිස්සු වගේ ඇඩ් කරන ඒවට කැමති කසුනි. Naveen, I love to see cartoon films, but I do not like cartoons about heroes or human characters. කාටුන් වලට කැමති වුණාට වීරයෝ ඉන්නේවට මිනිස්සු කාටුන් හැටියට ඉන්නේවට මම නම් කැමති නෑ. Who says that? Naveen, not me. Prabodha, I like to see films based on real characters. මම හරි කැමති films බලන්න real characters. සැබෑ චරිත පදනම් වෙලා තියෙන films. Such films allow us to learn how people succeed in overcoming hardships. මේ films අපිට තේරුම් කරලා දෙනවා මොකද්ද? Learn. අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් how people succeed in overcoming hardships. දුෂ්කරතා දිනාගෙන කොහොමද successful වෙන්නේ සාර්ථක වෙන්නේ කියලා මේ films වලින් කියලා දෙනවලු ප්‍රබෝධා කියනවා. Chenumi, to see the beauty of nature is what I like most. Beauty of nature. ස්වභාව සෞන්දර්යය දකින්න තමයි මම ආස. That's why I like films on nature. ඒ නිසා තමයි මම සොබා දහම ගැන තියෙන ෆිල්ම්ස් වලට කැමති. Who says that? Chenumi. Senara, we learn about world wars at school but haven't seen one. ලෝක යුද්ධ ගැන ඉස්කෝලේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා world wars at school but haven't seen one. ඒ උනාට දැකලා නැහැ. Films on war give us that chance. චිත්‍රපටි තියෙනවා නම් යුද්ධ ගැන චිත්‍රපටි වලින් අපිට ඒ අවස්ථාව ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. That's why I like war movies. ඒ නිසා තමයි මම war movies යුද්ධ ගැන තියෙන films වලට කැමති. That's Senara. Now let's see what the descriptions tell us. Descriptions වලින් තියෙන ඒවා බලලා අපි දැන් activity එක කරන්න යන්නේ මේ test item එක film A. 12 years a slave. This is a true story of a free black man called Solomon from New York who is abducted and sold into slavery. වහල් භාවයට යොදවපු කෙනෙක් ගැන තමයි මේ කතාව තියෙන්නේ in the 12th year of his captivity. බලන්න අවුරුදු 12ක් තිස්සේ තමයි ඉඳලා තියෙනවා captive වෙලා මේ වහල් කමින් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා with a Canadian ජාතිකයෙක් තමයි අල්ලගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ රඳවාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. Solomon manages to escape from the cruel slave owner. Manages to escape. කොහොම හරි පුළුවන් වෙනවා බේරිලා යන්න මේ ඊටාම නපුරු මේ වහලුන් තියාගෙන ඉන්න මේ අයිතිකාරයාගෙන් බේරිලා යන්න පුළුවන් වෙනවා. හුඟක් අමාරුවෙන් ගත කරපු කෙනෙක් ජීවිතය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ. ඒ වගේ අය ගැන කවුද කැමති බලන්න. දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න. 12 years a slave. Then what is Virunga? The film is named after the Virunga National Park in Congo. National Park. Then ජාතික උද්‍යානයක් ගැන තියෙන්නේ. It not only captures the wildlife in the national park with particular focus on gorillas, but also the dedication of terms aiming to protect it. Gorillas වගේ national park එකේ ඉන්න wild animals ලා වගේම protection, dedication of terms aiming to protect it. ආරක්ෂා කිරීම ගැනත් තියෙනවා මේකේ මේ ෆිල්ම් එකේ. හුඟක් එතකොට nature එක සම්බන්ධ දේවල් මේ ෆිල්ම් එකේ තියෙන බව හුඟක් තැන් වලින් අපිට පේනවා. විශේෂයෙන් wild life කියන එකෙන් national park කියන එකෙන් අපිට තේරෙනවා. Film C. The bridge on the River Kwai. British war prisoners are forced to build a railway bridge across the River Kwai for their Japanese captors, not knowing that their own forces are planning to destroy it. Ganga Karaha ඉතිවුණු පාලමක් ගැන කතාවක්. British war prisoners, බ්‍රිතාන්‍යයේ යුද සිරකරුවන් ගැන කතාවක්.
ෆෝස් කරනවා ඒගොල්ලන්ව කොහොමද බල කරන්නේ මේ රේල්වේ බ්‍රිජ් එකක් හදන්න across the river. ඊට පස්සේ හදන්නේ කාටද? ජපනීස් කැප්ටර්ස්ලාට. ජපානයෙන් ඒගොල්ලන්ව අල්ලන් ඉන්න අයට. ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ their own forces are planning to destroy it. ඒක destroy කරන්න විනාශ කරන්න plan කරන බව දන්නේ නැතුව. පුතාලා අමතර කරුණක් හැටියට අහලත් ඇති සමහර විට මේක ලංකාවේ රූගත කරපු ෆිල්ම් එකක් කියලා. මේ වගේ දෙයකින් අපිට මේ විස්තරෙන් බලා ගන්න පුළුවන්ද අර යාළුවන්ගෙන් කවුද කැමති මේක බලන්න කියලා. වෝ ෆිල්ම්ස් ගැන කිව්වේ කවුද? දැන් පුතාලා මේ වෙනකොට උත්තර හොයාගෙනත් ඇති කියලා මං හිතනවා. ෆිල්ම් D, A Tale of Marie and Three Puppies. This story is about what Aya's dog Marie and her puppies have gone through after an earthquake that strikes Japan. මෙතන තියෙනවා earthquake එකක්. භූමිකම්පාවක් ජපානයේ ඇති වුණාට පස්සේ කාගේ ස්ටෝරි එකද මේ? Aya's dog Marie බල්ලෙක් ගැන තියෙන්නේ. යාගේ පපීස්ලා ගැන. පපීස්ලත් එක්ක බලු පැටවුත් එක්ක කොහොමද මේ මොනවද ඉඳින්න වෙච්ච කරදර මේ earthquake එකෙන් පස්සේ going through a lot of hardships, Aya manages to save her dog and puppies. කොහොමද මේ අයා කියන එයාගේ owner බල්ලාවත් පැටවුන්වත් බේරගන්නේ කියන එක. Humans and animals in one film. Who likes that? The Blue Elephant. අපි මෙතන බැලුවොත් මෙතනින් තමයි අපි දැනගන්නේ යාළුවෙක් විදිහට තමුන්ගේ සුරතලාවත් සුරතලා dog and puppies යාළුවෙක්ට වගේ ආදරෙන් බේරගන්න උත්සාහ කරන හැටි. මෙතන බැලුවොත් war prisoners කියන එක අපිට අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්. පුතාලට ඉන්ඩිකේෂන් එකක් ගන්න. Film E, The Blue Elephant. This is a cartoon movie about a young elephant that lives in a forest. Forest එකක ඉන්න elephant කෙනෙක්, young elephant කෙනෙක්. It thinks about its lost father whom it has never met. තමුන්ගේ නැති වුණ තාත්තා ගැන හිතන්නේ කවදාවත් හමු වෙලා නැහැ. Leaving the forest in search of its father, it finds real friends and becomes a brave elephant that has a gentle heart. Leaving the forest in search of its father. තාත්තව හොයාගෙන කැලෙන් එළියට ගියා. ඊට පස්සේ brave elephant බොහොම නිර්භීත elephant කෙනෙක්, gentle heart බොහොම හොඳ හදවතක් තියෙන නිර්භීත elephant කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න හැටි තමයි මේ කතාවේ තියෙන්නේ. Now let's write the answers easily. මෙතන කසුනි කැමති animals ලා ගැනනේ. animals ලා අනිත් අයත් එක්ක act along with other people. ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම අපි දැක්ක film D. මෙතන තියෙනවා cartoon films. හැබැයි humans ලට කැමති නැති එක්කෙනෙක්. කාටුන් වල humans ලා ඉන්නවට කැමති නෑ. එහෙනම් මේ අපි අන්තිමට දැක්ක Blue Elephant E. එතන animals ලා නෑ, යාළුවෝ ඔක්කොම කැලේ කතාවක්. මෙතන ප්‍රබෝධා කැමති කාටද? ප්‍රබෝධා likes real characters, සැබෑ චරිත. Hardships, overcoming hardships. We saw this description about a slave. Here you have that film A, about a slave who escaped. Film A. And then you have Chenumi, who likes the beauty of nature. Then we can write this name here, the name of the film based on wildlife in Congo, film B. And then we have Shenara, who likes to learn about world wars. She learns about world wars in school but hasn't seen one. So we can write for her about the bridge on the River Kwai, which is film C. And you get 5 marks for this test too. And then we are moving on to a writing test item, and that is test 14. You can choose one of these questions. In this test item, you usually get a letter and a bar graph analysis.
to write a description about a chart or a graph, or to write a letter. That is what you have to do. One of them. මෙතන තියෙනවා write a letter to one of your friends who is studying in a foreign country. පිටරටක ඉගෙන ගන්න යාළුවෙක්ට ලියුමක් ලියන්න. Describe the plans for your future. තමුන්ගේ future plans, අනාගත plans ගැන කියලා. ලියන විස්තරත් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට දීලා තියෙනවා මෙහෙම number of students and activities. මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන්න කැමති activities. The following bar graph shows extra activities done by grade 10 students of Vidyaloka Vidyalaya to improve their English language skills. මෙතන දීලා තියෙන විස්තර වලට අනුව මේක describe කරන්නත් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ තැනකදී පුතාලා ලියන language එකට ඒ වගේම කියන්නේ පාවිච්චි කරන භාෂාව කොයි වගේද, grammar වල වැරදි නිවැරදි භාවයට, vocabulary වලට, ඒ වගේම හරි format එක පාවිච්චි කරනවද කියන එකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අපි දන්නවනේ letter එකක් ලියනකොට අවශ්‍ය දේවල් formal informal කියලා letters දෙකේ වෙනස අපි දන්නවා රාජකාරී සහ රාජකාරී නොවන ලිපිවල. ඒ ඔක්කොම හරියට follow කරලා ලියුවොත් මේ ප්‍රශ්න වලට හොඳට ලකුණු ගන්න පුළුවන් පුතාලට. Test 14 A. Write a letter to one of your friends who is studying in a foreign country. Describe the plans for your future education. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. Use about 100 words. වචන 100කින් විතර ලියන්න තියෙනවා. What do you have to include? ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? About the advanced level examination, subjects you would select. තෝරා ගන්නා විෂයන්. Reasons for your choices. ඇයි ඔබ ඒ විෂයන් තෝරගන්නේ? Ambitions. මොකද්ද ඔබ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Any other plans. තා මොන හරි plan එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් වචන 100ක් වගේ ඇතුළත ලියන්න පුළුවන්. example එකක් අපි දැන් බලමු. So you can start with your address, but you don't have to write the receiver's address because this is an informal letter. යාළුවෙක්ට ලියනකොට informal letter එකක් නිසා පුතාලට මෙතන අපි formal letter එකක ලියන recipients receivers address එක ඕන වෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම ලබන කෙනාගේ designation එක, රැකියාව, ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ. ලිපියට මාතෘකාවක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ. So those are the things you do not need in an informal letter. That's how an informal letter differs from a formal letter. So you start with your address, 23 Baddagana Road, Rajagiriya, and then you put the date, and then Dear Sudesh. Hope you are keeping fine. ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්, පටන් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් යාළුවට යමක් කියලා එපයි අපේ විස්තරය කියන්න කලින් ඔබ හොඳින් ඇති කියලා. How was your summer vacation? යාළුවා වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් කියලා කියපු නිසා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඇඟ වෙන විදිහේ වාක්‍යයක් දාන්න පුළුවන්. Winter holidays, summer vacation, ඒ වගේ පිට රටක ඉන්න කෙනෙක්ට ගැලපෙන විදිහේ වාක්‍යයක් දැම්මම පුතාලා ඒ ලියන්නේ අවබෝධයකින් කියලා පේනවා. Did you travel as usual? ඔබ සාමාන්‍ය පරිදිම සංචාරය කරාද මේ නිවාඩුවේ? Send me pictures of your vacation when you are free. ඔබ නිදහසේ ඉන්න වෙලාවක මට පින්තූර එවන්න මේ vacation එකේ. I'll be sitting for my A-level exam in 2024. මම මගේ A-level විභාගෙට මෙන්න මේ අවුරුද්දේ තමයි සහභාගී වෙන්නේ. මම ඒ A-level විභාගෙ කරන්නේ මෙන්න මේ අවුරුද්දේ. Now we have started discussing the subjects I would choose to study after the O-level exam. දැන් එහෙම තියෙනවනේ O-level exam කිට්ටු වෙනකොට දැන් පුතාලා O-level වලට ලෑස්ති වෙනවනේ. පොඩ්ඩක් අපි කතා කරනවා නේද ගෙවල් වල මොකක්ද අපි O-level වලින් පස්සේ කරන්නේ කියලා. දැන් තමයි ඒ විස්තරේ යාළුවා දැන් කියන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Now we have started discussing. Started discussing කියන්නේ අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. Discussing. Started discussing. The subjects I would choose. මම තෝරා ගන්න විෂයන් after O-level. O-level විභාගයෙන් පස්සේ කරන විෂයන්. I am hoping to do business studies, statistics and economics.
A level විභාගෙට අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂයනොත් ලියනවා. I have chosen these subjects because I want to study further in business management. Study further කියන්නේ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න. අදහස් කරනවා business management කියන ඒරියා එකේ. දැන් අපිට ලියන්න කියලා තිබුණානේ A level වලට මොනවද කරන්නේ? future එකේ අපි මොනවද කරන්නේ? business management කියලා ලිව්වේ ඒකයි ambition එක මොකක්ද ලියන්න තියෙනවා. එතන අපි දානවා my ambition is to work in the field of business. මම මේ ව්‍යාපාර කියන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්න තමයි කැමති. I am also planning to apply for scholarships. තවත් future plans තියෙනවද කියලා අහුවානේ. ඒකට හරියන්න ලියලා තියෙනවා I am also planning. ඇයි අපි also කියලා ලියන්නේ? මීට කලිනුත් අපි plan කරන දේවල් ගැන තමයි කිව්වේ. ඒ නිසා මෙතනදී also කියලා කියනවා. ambition කියන වචන නම් අපිට දීලා තිබුණා. I am also planning to apply for scholarships. ශිෂ්‍යත්වවලට ඉල්ලුම් කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? apply. මේ විදිහට අපිට අපේ විස්තරය අහලා තිබුණ points ටික ඇතුළත් කරලා ලියන්න පුළුවන් paragraph එකකින්. ඉස්සෙල්ලා අපි යාළුවා ගැන ඇහුවා. ඊළඟට මේ වගේ එකක් ලියලා then we can start winding up the letter. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අවසන් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා ලියුම. What about your plans? අපි මොනවා හරි අහනවා දැන් ඔයාගේ plans කොහොමද? I hope you still want to fulfill your childhood dream of becoming a doctor. ඒ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් පුතාලට දිගයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් විතරක් ඒ වගේ එකක් ලියන්න අනිවාර්ය නෑ. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඔබ තවමත් අර පොඩි කාලේ හිතපු විදිහටම ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ආසාවෙන් ඇති කියලා. I hope you still want to fulfill your childhood dream. ඔබගේ ළමා කාලයේ තිබුණ සිහිනය සැබෑ කරගන්න හිතන් ඉන්නව ඇති කියලා මම හිතනවා තාම. මොකක්ද ඒ dream එක? of becoming a doctor. I hope you still want to become a doctor කියලා කිව්වත් ඒකේ අදහස එනවා. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. My best wishes will always be with you. මගේ සුබ පැතුම් හැමතිස්සෙම ඔබත් සමගම තියෙනවා. Give my love to your family. මගේ ආදරේ ඔබේ පවුලට දෙන්න කියන්නේ ඔබේ පවුල මතක් කරපු බව කියන්න කියලා අපි කියන විදිහ. එක විදිහක් your loving friend Tinal කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Let's look at the letter once again without stopping for explanations. You write your address, date, and then Dear Sudesh, hope you're keeping fine. How was your summer vacation? Did you travel as usual? Send me pictures of your vacation when you are free. I'll be sitting for my A-level exam in 2024. Now we have started discussing the subjects I would choose to study after the O-level exam. I am hoping to do business studies, statistics and economics. I have chosen these subjects because I want to study further in business management. My ambition is to work in the field of business. I am also planning to apply for scholarships. What about your plans? I hope you still want to fulfill your childhood dream of becoming a doctor. My best wishes will always be with you. Give my love to your family. Your loving friend, Tinal. And now let's look at the bar graph. The following bar graph shows extra activities done by grade 10 students of Vidyaloka Vidyalaya to improve their English language skills. දැන් පුතාලට ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් පළවෙනි වාක්‍ය අපි bar graph එක ගැන description එකක් ලියනකොට මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මොකද්ද? දැන් පුතාලා දන්නවනේ graph එකකින් chart එකකින් පෙන්නනකොට description එකට වඩා පහසුවෙන් දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දෙයක් ගැන description එකක් ලියනකොට අපි නිකම්ම මේ 40යි 15යි ඒ විදිහට ඉලක්කම් ලියලා වැඩන්නේ. compare කරලා ලියන්න ඕනේ. සංසන්දනය කරලා ලියන්න ඕනේ. ඒවට තමයි මේ words දීලා තියෙන්නේ පුතාලට උදව්වක් වෙන්න. most, equal, least, more popular, less than, less popular ඒ විදිහට. Write a description about it කියලා තියෙනවා. Use about 100 words. Extra activities done by grade 10 students of Vidyaloka Vidyalaya. We have activities
in the x-axis and number of students in the y-axis. මොනවද මේ English improve කරගන්න මේ ළමයි කරන්න කැමති? Watching films. Can you see a lot of children? The highest number of children actually likes to watch films. Taking part in competitions. තරඟවලට සහභාගී වුණාමත් English improve වෙනවා කියන අදහසින් සහභාගී වෙන අය ඉන්නවා. හැබැයි ටිකක් අඩුයි අනිත් ඒවත් එක්ක බැලුවම. Reading storybooks. Again, children love to read storybooks. Even in this class, there are a lot of children who like to read storybooks. Singing songs. මෙතන equal කියන වචනේ දාන්න පුළුවන් තැනක් පුතාලට පේනව නේද? සමානයි. සමාන ළමයි සංඛ්‍යාවක් නේ. සින්දු කියන්නත්, පොත් කියවන්නත් කැමති English improve කරගන්න. Making diary entries. Diary එකක තමුන් කරපු දේවල් දිනපතා ලිවීමත් හුඟක් හොඳ activity එකක් English improve කරගන්න. අපි units වල diary entries කරනකොට පුතාලට මතක ඇති ඒ වගේ දේවල් කෙරුවා. ඒක හැබැයි අඩුවෙන් තමයි ළමයි කැමති. මොකද ලියන්න තියෙනවනේ. අපි බලමු දැන් මේ වගේ එකක් compare කරනකොට මොනවද ලියන්න පුළුවන් කියලා. Here you know that this is the least number. And here this is the highest number. And here you can see an equal number. With these words, we will try to compare the data depicted in this graph and write a simple short description. We can start using the sentence we had in the instruction. The following bar graph shows extra activities done by grade 10 students of Vidyaloka Vidyalaya to improve their English language skills. මොනවටද කරන්නේ? කවුද මේ කැමති මේ විෂයන් මේ දේවල් කරන්න මේ activities කරන්න කියන අදහස තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. The x-axis represents the activities while the y-axis represents the number of students. Represents කියන වචනේ පුතාලට ප්‍රයෝජනවත්. හොඳට මතක තියාගත්තාම මේ x-axis එකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ මොකද්ද? y-axis එකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න. The most popular activity among students to improve English is watching movies, whereas the least popular activity is writing diary entries. දැන් මෙතන පුතාලට පේනවා ටිකක් වාක්‍ය දිගයි කියලා. හැබැයි whereas කියන conjunction එක දෙපැත්තේ තියෙන දෙක වෙනම හිතුවොත් එකම වගේ වාක්‍ය දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. whereas කියන conjunction එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක මෙහෙමයි ඒ උනත් මේ අනිත් එක වෙන විදිහක් කියලා කියන්න වෙනස් අදහස් දෙකක් එකතු කරන්න. වෙනම වාක්‍ය දෙකක් ලියනවට වඩා හුඟක් හොඳයි. පුතාලට පුළුවන් නම් මෙතන comparison එකක් කියලා පේන්න ඕන නිසා අපි සංසන්දනයක් කරන නිසා whereas වගේ conjunction එකක් දාන්න පුළුවන් නම්. අපි දෙපැත්තේ තියෙන වාක්‍ය දෙක බැලුවොත් the most popular වඩාත්ම ජනප්‍රිය activity එක කවුරු අතරද among students මොනවටද to improve English is watching movies. The most popular වගේම the least popular කියන්නේ ඒකෙම අනිත් පැත්ත විරුද්ධ පදය අපි දන්නවා. එතකොට අපි least most කියන වචනත් අපිට suggest කරලා තියෙනවා instructions වල පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකත් අපි කෙරුවා comparison එකක් කෙරුවා. To improve English is watching movies, whereas the least popular activity is writing diary entries. මෙතන the least, the most මතක් කරලා the දාන්න ඕනේ superlative form එක නිසා. ඒ වගේම අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් an equal number of students. අපි least most දාපු නිසා equal එකත් අපි ඉස්සෙල්ලා graph එකේදී පෙන්නපු විදිහට මෙතන equal number එක ඉන්නේ මොනවටද කියන එකක් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක පටන් ගන්නෙ? An equal number of students read storybooks and sing songs to fulfill the same purpose. Equal number ඉස්සෙල්ලා ඒ equal number කියන්න කලින් n කියලා මතක් කරලා දාන්න. An equal number of students read storybooks ඒ activities දෙක දාන්න ඊට පස්සේ and sing songs ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් නේද to improve English language skills කියලා. ඒක කිව්වත් වැරදි නැහැ. හැබැයි අපි ඒක මෙතන කියපු නිසා
ඒකම රිපීට් කරනකොට එච්චරම ලස්සන නැති නිසා අපි මෙතන වෙන විදිහකින් ඒක කියනවා. පුතාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ variety of language, ඒ කියන්නේ විවිධාකාර වලින් එකම දේ ප්‍රකාශ කරන ඒ විදිහ, repetition අඩු කරලා කියන විදිහ, එහෙම පුළුවන් නම් ඉගෙන ගන්න හොඳයි. අමාරු නම් මේ විදිහට ලිව්වට කමක් නෑ. හැබැයි fulfill the same purpose කියන්නේ මේකමයි. මෙම දේම සම්පූර්ණ කරගන්න මේ ළමයි ප්‍රමාණය මේකට කැමති කියන එක. That number is higher than the number of students who take part in competitions. Higher than. දැන් අපි තවත් compare කරනවා. වඩාත් වැඩි. මේ ගාන මෙන්න මේව කරන ගානට වඩා වැඩි. මොන ගානට වඩාද? competitions වලට යන්න කැමති ළමයින්ට වඩා. Overall කිව්වහම සමස්තයක් හැටියට. Overall, students are more interested in. වඩාත් ළමයි කැමති. More interested in. බලන්න ඒවා හරියට කියන විදිහ. ළමයි වඩාත් කැමති. Overall, students are more interested in activities such as කියන්නේ අපි උදාහරණ කියනකොට such as watching movies, reading and singing when compared to මොනවා එක්ක සංසන්දනය කරනකොටද? when compared to කියන්නේ සංසන්දනය කරන විට. activities which involve writing. ලිවීම අවශ්‍ය වෙන activities වලට වඩා මේ වගේ ඒවට ළමයි කැමතියි කියලා. diary entry වල, තරඟවල එහෙම ලියන්න වෙනවනේ. ස්පීච් වගේ තරඟක් තියෙනවා. හැබැයි ලියන්නත් තරඟ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ලියන දේවල් වලට වඩා සමස්තයක් හැටියට ළමයි කැමති. ෆිල්ම්ස් බලන්න, සින්දු කියන්න, පොත් කියවන්න කියන එක තමයි මේ අවසාන වාක්‍යයෙන් කිව්වේ. ඒ වගේ අන්තිමට ඕවරෝල් දෙයක් කියන්න, සමස්තයක් හැටියට දෙයක් කියන්න පුළුවන් නම් මොකක් ලස්සන වෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. වචන 100 ඇතුළත මෙතනින් මම ටිකක් අර අමාරුයි කියලා කියපු සමහර දේවල් අඩු කරත් කමක් නැහැ. හැබැයි සංසන්දනය කරනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. So you have two options. One is to write either a formal or an informal letter, and the other one is to describe a bar graph or a pie chart or something of similar nature. So you can choose between one, but we have done both as examples for test 14. So if you write a good answer, you get 10 marks depending on the language you use, your grammar and your vocabulary, and also the way you write, mechanics of writing. පුතාලා හරියට capitals පාවිච්චි කරනවද? Punctuation marks. If you write having all those things in mind, then you get a good mark out of 10 for this test item. Then we have test 15, which is a reading comprehension test. We have 6 paragraphs here and then a set of questions to write answers. Sometimes you have to select the correct answer. ලියන්නත් තියෙනවා උත්තර, නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්නත් තියෙනවා. First we can try and read this to understand it well. ඉස්සෙල්ලම කියවලා බලන්නත් පුළුවන්. මොනවද අපිට හොයන්න අවශ්‍ය කියලා බලලා ප්‍රශ්නේ බලලා ඇවිල්ලා කියවන්නත් පුළුවන්. එහෙම පහසුයි පුතාලට මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලා ගන්න එක. මෙතන true false activity එකක් තියෙනවා. යම් කිසි statements කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන 4ක්. Only female sea otters provide parental care කියලා තියෙනවා. Female ගැහැණු සත්තු විතරයි මේ otters ලගේ දෙමව්පියෝ විදියට හොඳට ළමයිව බලාගන්නේ, පැටවුන්ව බලාගන්නේ කියලා තියෙනවා. Pups leave their parents when they are 6 months old. මොන වයසේදීද පොඩි සත්තු පැටව් parents ලව දාලා යන්නේ? A female otter is very unlikely to care for another mother's pup. වෙනත් මවකගේ පැටියෙක්ට සලකයි කියලා බලාගනී කියලා හිතන්න බෑ female otter කෙනෙක් කියලා කියනවා. Sea otter's milk does not contain lactose. ඒගොල්ලන්ගේ කිරිවල lactose අඩංගු නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට අපි හරියට මෙන්න මේ වගේ කරුණු එනකොට බලන්න ඕනේ මතක තියාගන්න specific information. ඒ වගේ විශේෂ කරුණු මොනවද කියලා. ඒ වගේම අපිට කරන්න තියෙනවා underline කරන්න.
එක එක වචනවල තේරුම් offspring, encounter. ඒ වගේම ලියන්න තියෙනවා write the word in paragraph 2 that is similar meaning to whole. Similar in meaning to whole. whole කියන වචනයට සමාන වචනයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ දේවල් වලින් හඳුන්වන අය කවුද? Her in paragraph 2. It in paragraph 3. line 4, line 5. ඒ හරියටම තැනුත් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම examples අහලා තියෙනවා මදර්ගේ caring nature එක ගැන. මදර් කොයිතරම් හොඳට බලා ගන්නවද පැටවුන් කියන එක පෙන්වන්නේ මොන ආන්සරකින්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේම sub headings අනුමාත්‍රිකා දීලා තියෙනවා. ඒවා underline the most suitable subheading for the last paragraph. ඒවා වලින් අවසාන paragraph එකට හොඳම subheading එක මොකක්ද කියලාත් අහනවා. The role of female sea otters. මොකක්ද මේ ගැහැණු සතුන්ගේ රෝල් එක? ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය මොකක්ද? The art of feeding the pups. කොහොමද පොඩි පැටවුන්ට ෆීඩ් කරන්නේ? ආහාර දෙන්නේ. Nutritional value of sea otter milk. කොච්චර පෝෂ්‍යදායී ගුණයක් පෝෂ්‍ය ගුණයක් තියෙනවද මේ sea otter ගේ තියෙන කිරිවල? Features of the body of the sea otter. එතනින් මොකක්ද last paragraph එකට match වෙන්නේ? Now you know what you have to look for, what you have to remember. The first paragraph we have the relationship between a mother and her pup shows the most intimate association in a sea otter's life. Sea otter කෙනෙක්ගේ life එකේ ජීවිතේ වඩාත්ම අපිට වැදගත්ම දේ තමයි association එක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ සම්බන්ධතාවයේ relationship එක motherගේ her pup පැටවුන්ගේ අම්මගේ relationship එක. The adult male provides no parental care, which is typical for most mammals. Adult male. වැඩිහිටි පිරිමි otter සතෙක් provides no parental care. කිසිම දෙමව්පියෙක් වගේ ළමයෙක්ව බලා ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ පිරිමි සතා. Which is typical for most mammals. හුඟක් ක්ෂීරපායින්ට ඒක common feature එකක්, typical for most mammals. However, a female sea otter spends a great deal of time. ඒ වුණාට female ගැහැණු සතා හුඟක් කාලයක් ගත කරනවා. Time and energy. Great deal of time and energy in caring for her offspring. In caring for her offspring කියන්නේ තමුන්ගේ පැටව් බලා ගන්න හුඟක් වෙලාවක් සහ ශක්තියක් තමුන් වැය කරනවා which depend on her for nourishment and protection. මේ offspring තමුන්ගේ දරුවා පැටව් depend වෙනවා. තමුන් මත රඳා පවතිනවා මොනවටද? nourishment and protection. පෝෂණයටයි ආරක්ෂාවටයි දෙකටම තමුන් මත තමයි රඳන්නේ මේ තමුන්ගේ පැටව්. That's paragraph 1. Paragraph 2. A mother and her pup are never far apart during the entire time. Never far apart. මොන වෙලාවකවත් වෙන් වෙන්නේ නැහැ මුළු කාලය ඇතුළතම entire time. A pup spends most of its time riding on its mother's belly. අම්මගේ belly එකේ තමයි වැඩිම වෙලාවක් ride කරන්නේ කාලය ගත කරන්නේ. Even very large pups, ගාක් ලොකු පැටව් 6 months or older may still try to climb on board. ඒ විදිහට හැම තිස්සෙම උත්සාහ කරනවා මේ මාස 6ක් යනකනුත් ගොඩක් පොඩි පැටව් විතරක් නෙවෙයි මේ අම්මගේ belly එකේ එල්ලිලා යන්න. You can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding on her stomach. බලන්න ඒ female ගැන කියලා තියෙන දේ you can't help but feel sorry. ඒ කියන්නේ ඔබට නවත්ත ගන්න බැහැ මේ අනුකම්පාවක් දැනෙන එක කවුරු ගැනද? can't help කියන්නේ නවත්තන්න බැහැ. For a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size. දැන් ලොකු pup කෙනෙක් වෙනකොට පොඩි පැටව් වගේ නෙවෙයිනේ තමුන්ගේ size එකට තරම් ලොකු වෙච්ච පැටියෙක් අරගෙන බඩේ එල්ලගෙන යන විදිහට හුඟක් හරිම අමාරුයි
ඒක දැක්කම දුක හිතෙනවයි කොච්චර අමාරුවෙන්ද අම්මා යන්නේ කියන එක කියලා මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් තියෙන්නේ. A mother's protective behavior towards her offspring is obvious to anyone. Protective behavior. ඒ mother කෙනෙක්, අම්මා කෙනෙක් බොහොම ආරක්ෂාකාරී විදියට හැසිරෙන විදිය දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් towards her offspring is obvious. ඒක බොහොම පැහැදිලිව පේනවා ඕනෑම කෙනෙකුට. To anyone. Scientists have made interesting observations on mothers and pups' behavior. Scientists, විද්‍යාඥයෝ උගාක් interesting observations කියන්නේ බොහොම කැමැති හිතෙන අපිට බොහොම උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න හිතෙන විදිහේ නිරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා මේ පප්ස්ලා ගැන. On mothers and pups behavior, පප්ස්ලා ගැන විතරක් නෙමෙයි mothersලාගේ පප්ස්ලාගේ මේ හැසිරීම ගැන තමයි මේ නිරීක්ෂණ කරලා තියෙන්නේ. One mother was found fondling the dead body of a pup and attempting to groom the dead body. හරිම දුක හිතෙන එකක් ඒක. මොකක්ද ඒ ඔබ්සර්වේෂන් එක? එක මදර් කෙනෙක් උත්සාහ කරාලු තමුන්ගේ මේ ඩෙඩ් බොඩි එකක් පැටියෙක් මැරුණ පැටියෙක්ගේ බොඩි එකකුත් අරගෙන හොඳට සකස් කරන්න. In Monterey Harbour, one female who had just lost her pup was seen mothering a plastic bottle, holding it under her chin. අපි වාක්‍ය දිග නිසා පොඩ්ඩක් එතනින් නවත්තලා ඊටු ටික කරමු. මේ හාබර් එකේදී දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි එක් ගැහැණු සතෙක් පැටියෙක් නැතිමුණ ගමන් මැරුණ ගමන් ප්ලාස්ටික් බොටල් එකක් අරගෙන පැටියෙක්ව වගේ අම්මා කෙනෙක් පැටියෙක් තියන් ඉන්නවා වගේ තියාගෙන ඉඳලා තිනවා, holding it under her chin and fondling it as if it were her pup. තමුන්ගේ chin එක යට තියාගෙන ආදරෙන් සුරතලෙන් ආදරෙන් තියාගෙන ඉඳලා තිනවා ප්ලාස්ටික් බෝතලයක්. One brave mother actually climbed into a boat to rescue her large pup. තව brave mother කෙනෙක් හුඟක් නිර්භීත අම්මා කෙනෙක් බෝට් එකකට ගිහිල්ලා තිනවා, නැගලා තිනවා තමුන්ගේ ඊටාම සයිස් එකෙන් ලොකු පැටියව rescue කරගන්න, බේරගන්න. Number 4. While being attentive to their own young, attentive, ඒගොල්ලන් බොහොම අවධානයෙන් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පැටවෝ ගැන, females rarely care for another mother's pup. දැක්ක නේද තවත් ලක්ෂණයක් ප්‍රශ්නවලත් අහලා තිබ්බා. rarely care. care කියන්නේ හොඳින් බලා ගන්නවා. rarely කියන්නේ හරිම ඉඳ හිට වෙන දෙයක්. වැඩිය වෙන්නෙම නැති දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. rarely care for another mother's pup. Probably in part because there is little chance that a mother who has lost her own pup will encounter an orphan. දැන් අපි දකිනවා මෙතන වෙනත් මදර් කෙනෙක්ගේ පප් කෙනෙක්ව නම් ආදරෙන් බලාගන්නේ නැහැ කියලා මෙතන probably. මොකද එහෙම වෙන්න පුළුවන්? Because in part because there is little chance. හරිම අඩු අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ පැටියෙක් නැති වෙච්ච අම්මා කෙනෙක්ට වෙනත් අම්මලා නැති වෙච්ච පැටියෙක් හමු වෙන්න බොහොම අඩු chance එකක් තමයි තියෙන්නේ. A pup gets most of its nourishments by nursing from its mother for the first 2 months of its life. Nourishments පෝෂණය අම්මගෙන්ම තමයි ලබා ගන්න පළවෙනි මාස දෙකේ. Although the mother continues to suckle her pup throughout the dependency period, the pup gradually adds more solid food to its diet. Dependency period කියනකොට අම්මගෙන්ම යැපෙන ඒ කාලය තුල අම්මා කන්ටිනියු කරනවා. දිගටම පප්ට කිරි දීලා පෝෂණය කරනවා. හැබැයි ඒ පප් solid food ඝන ආහාර ටික ටික තමුන්ගේ ආහාරයට එකතු කරනවා. A female's 2 nipples are often visible on her lower abdomen when she is producing milk. Like other marine mammals, sea otters produce milk that's extremely rich in protein and fat and low in lactose or milk sugar.
මොන වගේ nourishment එකක්ද තියෙන්නේ? marine mammals කියන්නේ කවුද? අපි mammals කියන එක කොහොමත් දන්නවනේ ක්ෂීරපායන් කියලා. marine කියනකොට සාගරයේ ජීවත් වෙන ක්ෂීරපායන් ගැනයි අපි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගැන මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? extremely rich in කියන්නේ මොකද්ද? හුඟක්ම අඩංගු වෙනවා කියන එක. අඩංගු වෙනවා protein and fat and low in lactose or milk sugar. වැඩියෙන් තියෙන protein fat, අඩුවෙන් තියෙන්නේ lactose or milk sugar. අන්න ඒ විදිහට අපිට දැන් තියෙන paragraphs ටිකෙන් පුළුවන් මේකට උත්තර ඉක්මනට ලියන්න. අපි දැන් ප්‍රශ්න බලලා ගියපු නිසා තවත් පහසුයි. අපි කියවන වෙලාවල් වලදීම සමහර ඒවා මතක තියාගත්තා. Only female sea otters provide parental care. හරි නේද? එතන තිබ්බ නේද? paternal. fathersලා එහෙම කරන්නේ නෑ කියලා. The adult male provides no parental care. එතකොට female කියන එක හරියටම හරි. male කරන්නේ නෑ. true. දැන් මොකක්ද අපිට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ? අන්න ඒක පුතාලට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. instruction එක කියවන එක. putting a tick. දැන් true false එකේ සමහර වෙලාවට TF ලියන්න එනවා. true false කියන වචන ලියන්න එනවා. tick එකයි cross එකයි දාන්න එනවා. මෙතන තියෙන්නේ tick එක දාන්න relevant column එකේ. හරි column එකේ tick එක දාන්න. වැරදි වුණත් cross නෙවෙයි tick. හරි column එකේ. මෙතන එතකොට true. Pups leave their parents when they are 6 months old. මොන වයසට ආවට පස්සේද පප්ස්ලා අම්මලාගෙන් අයින් වෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා even very large pups 6 months or older may still try to climb on board. ඒ කාලෙ වෙනකොටත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. Pups leave their parents when they are 6 months old කියන එක 6 months වලට වඩා වැඩිනුත් ඒ පප්ස්ලා ඉන්නවා. A female otter is very unlikely to care for another mother's pup. වෙන අම්මා කෙනෙක්ගේ පැටියෙක්ට කෙයා කරන්නේ නැහැ කියන එක අපි දැක්කා. Rarely cares කියන වචනේ අපි එතනදී highlight කරා. Sea otter's milk does not contain lactose. මෙතන අඩංගු ද්‍රව්‍ය අපි ඔක්කොම underline කරා. Rich in protein and fat and low in lactose. low කිව්වහම අඩුයි නැහැ නෙවෙයි. මෙතන තියෙනවා sea otter's milk does not contain lactose කියලා. does not කියන්න බෑ. අඩුයි කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. low කියලා විතරයි. offspring කියන්නේ අපි කතා කරා පැටවුන්ටයි අපි කියන්නේ female, male, baby, adult. Baby otters. Encounter in paragraph 4. Ignore, dislike, meet, look after. B. Paragraph 4. මෙතන තියෙනවා encounter එකක්. Another mother's pup. Probably in part because there is little chance that a mother who has lost her own pup will encounter an orphan. මෙතන හැටියට අනාථ වෙච්ච අම්මා තාත්තා නැති වෙච්ච පැටියෙක් හමුවීමක් ගැන තියෙන්නේ. Ignore, dislike, meet, look after. Meet. Find the word in paragraph 2 that is similar in meaning to whole. Paragraph 2 එකේ whole කියන වචනයට තියෙන තවත් ඒ වගේ වචනයක් මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා You can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding on her stomach. Entire කියන වචනේ අපි මෙතන highlight කරලා තියෙනවා. A mother and her pup are never far apart during the entire time. සම්පූර්ණ කාලය කියන එක. whole කියන අදහසම තමයි entire කියන එකනොත් එන්නේ. What do the following words in the text refer to? Write your answers in the space given. Number 1, her in paragraph 2, line 4. අපි බලමු paragraph 2 එකේ her කියන්නේ කවුද කියලා.
Paragraph 2 එකේ line 4 එකේ you can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding on her. Her කියන්නේ මෙතන mother otter, female otter ගැන කියලා අපිට පේනවා. mother මේ දෙකම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. mother otter මේ දෙකෙන් එකක් ඇති. It in paragraph 3 line 5 අපි paragraph 3 එකේ දැක්කා පැටියෙක් මැරුණහම කරන දේවල්. 5th line එකේ තියෙනවා just lost her pup was seen mothering a plastic bottle holding it under her chin. plastic bottle එකක් තමයි පැටියෙක් වගේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. plastic bottle. ඒ විදියට පුතාලට ලියන්න පුළුවන් number 4 එකට උත්තර. Which of the following provides an example to show a mother otter's caring nature? mother otter කෙනෙක් කොයිතරම් හොඳින් බලා ගන්නවද පැටව කියන එක පෙන්වන්න මොකද්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. One brave mother climbed into a boat to rescue her large pup. එක බොහොම නිර්භීත අම්මා කෙනෙක් බෝට්ටුවකට ගිහිල්ලා rescue කරගත්තා පැටියෙක්. A mother's protective behavior towards her offspring is obvious to anyone. මේ අම්මා කෙනෙක්ගේ ආරක්ෂා කරගෙන ළමයිව හදන විදිහ හැම කෙනෙක්ටම පේනවා. Scientists have made interesting observations on mothers and pups. Example එකක්. උදාහරණයක් කියලා මෙතනින් මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්. මේවා general statements. සාමාන්‍ය කරුණු. ඒ ගැන තියෙන කරුණු. හැබැයි මෙතන example එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක ගන්න පුළුවන් example එකක් විදිහට. Study the 4 subheadings. අපි මේ subheadings එක ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා කියුවා මේ subheadings මෙතනින් මොකක්ද ගැලපෙන්නේ. මෙතන තියෙන last paragraph එකේ තියෙන විස්තර වලට අනුව females nipples are in the lower abdomen කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ milk වල තියෙන දේවල් වැඩියෙන් සහ අඩුවෙන් තියෙන දේවල් තියෙනවා. milk produce කරන එක ගැන තියෙන නිසා අපි බලමු එතන මොකද්ද වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ කියලා. The role, the art, nutritional value, features of the body. මේ එක එක දේවල් features of the body එහෙම තිබුණට සම්පූර්ණයෙන් වැඩියෙන් මේකේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ nutritional value. පෝෂ්‍ය දායේ ගුණය ගැන otter milk වල තියෙන. And that's the last question in this test item. When you finish answering this question, you can move on to the final test item of your exam, which is test 16. And that's where you get 15 marks for your composition. Test 16. Write on one of the following topics. Use about 200 words. You are going to choose only one of these topics, but we'll go through more examples than that. Let's see what type of things you have to choose from. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා article එකක්. ඊළඟට තියෙනවා speech එකක්. essay එකක්. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා dialogue එකකුත්. මේ විදිහට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් essays ලියන්න කැමති. තමුන් essays වලට මුගක් දක්ෂයි නම් පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන sources of information අපිට තොරතුරු ලැබෙන මූලාශ්‍ර. ස්පීච් එකක් ලියනකොට මොනවද පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ? අපි කතා කරන බව ලියන දෙයින් පෙන්වන්න ඕනේ. ආරම්භ කරන විදිය, අවසර ගන්න විදිය, ඉවර කරන විදිය, මගදී audience එක address කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල්. When you write a speech, you have to be mindful of those things. You have to show that it's different from an essay. If you're writing an article,
ආටිකල් කිව්වම කොට දෙනෙක් බලනවා මැගසින් එකක් නම් ඒක පබ්ලික් නිවුස් පේපර් එකක් වෙන්න පුළුවන් මැගසින් එකක් වෙන්න පුළුවන් දන්න අය විතරක් කියවන එකක් නෙවෙයි. කරුණු තියෙන්න ඕනේ හොඳට facts හොඳට තියෙන්න ඕනේ the natural beauty of Sri Lanka. හැබැයි අපිට guidelines දීලා තියෙන නිසා හුඟක් පහසුයි මේවට අපිට උත්තර හොයන්න. ඒ වගේම ඩයලොග් එකක් ලියනවා නම් හොඳට අපි කතා කරන විදිහට ලියන්න ඕනේ. හරි නිවැරදි වාක්‍ය ලියවනවා වගේම අතරින් පතර gaps තියෙනවා අපි සමහරලාට කල්පනා කරනවා. අනිත් කෙනා කියන දේ අනුව උත්තර දෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒ දේවල් හිතේ තියාගෙන ගැළපෙන ඩයලොග් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. එච්චරම පහසු දෙයක් නෙමේ ඩයලොග් එකක් ලියලා ලකුණු ගන්න එක මේ වගේ එකකට වඩා. හැබැයි අපි මේ අතරම ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු. After we go through all the examples, you can see which one you like most and you can practice that kind of compositions more than the others and get ready for your exam well. Now we'll look at the way we would get marks when we write the essay. මෙතන තියෙනවා essay එකට ලකුණු අපිට ලැබෙන විදිහ. Final mark is 15. You get 5 marks for the content, 5 marks for language, 2 marks for format and organization, 3 marks for mechanics of writing. අපි මොනවද කියලා බැලුවොත් content කිව්වම අන්තර්ගතය. Facts, clear description of points, required length. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව describe කරලා විස්තර කරලා තියෙනවද කරුණු හරියට තියෙනවද කියන එක අනුව තමයි පහින් ඒ ලකුණ පුතාලට ලැබෙන්නේ. Language, well connected sentences. හොඳින් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවද? Good range of vocabulary. හොඳ පරාසයක වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? Style of language. ඒ කියන්නේ ලියන අපි ආකාරය කොයි වගේ descriptive style එකකින්ද ලියන්නේ? අපි යමක් විස්තර කරනකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී කියනවා descriptive style එකක් කියලා. අපි හිතමු ස්ථානයක් ගැන describe කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ. style එක මොකක්ද කියලා ඒ ලියන දෙයට ගැලපෙන්න ඕනේ. article එකක් නම් magazine එකක් newspaper එකක යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක essay එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ස්පීච් එකක්වත් වගේ නෙවෙයි ලියන්නේ. ස්පීච් එකක් නම් අපි කතා කරනවා audience එකට වරින් වර. ඒ වගේ හරි ස්ටයිල් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ස්ටෝරි එකක් නම් කතාවක් කියනකොට ඩයලොග්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. format and organization කියනකොට කොයිතරම් හොඳට කරුණු සංවිධානාත්මකව ලියලා තියෙනවද කියන එක. well organized ideas, connected meaningful paragraphs. sentences හරියට connect වෙන්න ඕනේ. වගේම paragraphs ඡේද අතරත් connection එකක් හරියට තියෙන්න ඕනේ. mechanics of writing. correct spelling, correct punctuation, clear handwriting. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. We'll start from the first topic. Write on one of the following topics. Use about 200 words. A. Write an article to a school magazine on the natural beauty of Sri Lanka. Article එකක් පුතාලට ලියන්න තියෙන්නේ. Article එකක් කිව්වම මැගසින් එකක වෙන්න පුළුවන් නිවුස්පේපර් එකක වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරා මාතෘකා ටික ගැන ඩිස්කස් කරන වෙලාවේ. මෙතන ස්කූල් මැගසින්. එතකොට කවුද කියවන්නේ? ළමයි. ටීචර්ස්ලා, පේරන්ට්ස්ලා. ඒ විදිහට ගැලපෙන්න අපි ලියන්න ඕනේ. මොකක් ගැනද ලියන්නේ? natural beauty. ලංකාවේ ස්වභාව සෞන්දර්යය ගැන ලියන්නේ. include. So we know what to write. location. කොහෙද පිහිටා තියෙන්නේ? geographical location එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. golden beaches along the coast. අපේ තියෙන වෙරළවල් ගැන golden run one වෙරළ තීරය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. along the coast. rivers, mountains, waterfalls, forests and wildlife. ඒ හැම දෙයක්ම සබාදහමට අයිති. ගංගා, කඳු, දියඇලි, කැලෑ ඒ වගේම wildlife වන සතුන්. How to protect the natural beauty. මේ හැම දෙයක්ම කියලා සබා සෞන්දර්යය ආරක්ෂා කරන විදිහත් අපිට ලියන්න වෙනවා. ඊටාම සරලව අපි බලමු දැන් example එකක්.
protect කියන ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. Now we'll look at the first topic, the natural beauty of Sri Lanka. Sri Lanka is an island located in the Indian Ocean. Our country is called the Pearl of the Indian Ocean. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කිව්ව ශ්‍රී ලංකාව දූපතක්, අයිලන්ඩ් එකක්. කොහෙද තියෙන්නේ? ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ. ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිට දූපතක් කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි කිව්වේ. ඒ වගේම ඊළඟට පිහිටීම ගැන කිව්වට පස්සේ Pearl of the Indian Ocean කියන එක කියනවා. අපි හැමෝම දන්නවා ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇට යනුවෙන් අපේ රට හඳුන්වනවා. It's nice to start your article with something like that. Is called, මෙහෙමයි හැඳින්වෙන්නේ කියලා කියන්නේ, is called, our country is called the Pearl of the Indian Ocean. Sri Lanka is one of the most famous tourist locations in the world due to its natural beauty. Due to කියලා කියන්නේ හේතුව. අපි ඒ හේතුවට ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. One of the most famous tourist locations, most famous, වඩාම ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයක්, tourist attraction එකක් කියන්න පුළුවන්, location එකක් කියන්න පුළුවන් in the world. හේතුව මොකක්ද? ඒක තමයි due to කියන එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ. Due to its natural beauty. එහි තිබෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය නිසා. It is important that we protect our beautiful country for the future generations. මේ වගේ ලස්සන තැනක් නිසා, මුගක් වටින තැනක් නිසා අපි කියනවා it's important. මුගක් වැදගත් වෙනවා අපි ඒක ආරක්ෂා කරන එක, protect කරන එක. Our beautiful country for the future generation. කාටද අපි මේක ආරක්ෂා කරලා දෙන්නේ? අනාගත පරපුරට. Future generations. අපි ඒ introduction එකක් ලිව්වා. අපි මේ දේ තමයි අපේ ඊළඟ paragraphs වලින් ලියන්න යන්නේ කියන එක හොඳට මෙතන හැඳින්වීමකින් අපි පටන් ගත්තා. Introduction. Now we are starting the second paragraph. Sri Lanka is an island surrounded by golden beaches. Golden කියන්නේ run one කියන එකනේ. අපි ලස්සන adjectives ඒ වගේ දාලා අපේ රචනාව ලස්සන කරන්න ඕනේනේ. Surrounded by කියන්නේ වට වෙලා තියෙනවා කියන එක. අපේ ලංකාව වට වෙලා තියෙනවා ගාක් ලස්සන run one පාට beaches වලින්. Beaches such as කියනකොට අපි උදාහරණ තමයි දෙන්නේ. Such as කියන එකෙන් පස්සේ දෙන්නේ උදාහරණ. Casuarina, Nilaveli, Marble Beach, Pasikuda, Hikkadu and Galle Beach are home to beautiful stretches of sand and coral reefs as well. Coral reefs කියන්නේ coral පාර. ඒවත් තියෙනවා මේ අපේ වෙරළ තීරේ. අපේ මුහුදේ. Sri Lankan beaches are home to many different marine creatures such as the blue whale, dolphin and turtles. දැන් අපි දන්නවනේ අපිට ගොඩාක් සත්තු වර්ග ඉන්නවා. marine කියන්නේ මුහුදේ ඉන්න සත්තුන්ටනේ. ඒ වගේ අපි මුහුදේ ඉන්න සත්තු ගැනත් කියලා ඊට පස්සේ තවත් paragraph එකකට යන්න පුළුවන්. The hill country of Sri Lanka is home to long winding rivers, cascading waterfalls and breathtaking mountains. අපි beaches ගැන කියලා දැන් ලස්සන කඳු ගැන, ගංගාවල් ගැන කියනවා. Piduru Talagala is the highest mountain and offers a scenic view. උගාක් ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා. පිදුරු තරාගල තමයි උසම කන්ද. ඒ වගේ විස්තර තියෙනවා. The beauty of Devon Falls and Ravana Falls is breathtaking. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ අපි එක උදාහරණයක් නැත්තම් දෙකක් තමයි ලියන්න පුළුවන්. කොච්චර ලස්සන දියැලි තිබුණත් ඒවා ඉතාමත්ම ලස්සනයි කියන එක. Beautiful කියනවට වඩා breathtaking කියලා වචනකින් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හුස්ම ගැනීමට පවා අමතක වෙන තරමේ ලස්සනක් කියලා අපි කියන්නේ. Horton Plains is one of the oldest forest reserves in the world and is home to many endemic plants and animals. අපේ රටටම විශේෂිත වෙච්ච අපි සත්තු ඒ වගේම ගස් තියෙන ස්ථාන ගැන තියෙනවා. Horton Plains වගේ Horton තැන්න වගේ තැන් ගැන තියෙනවා. ඒ වගේ අපි විස්තර කරනවා සෝභා සෞන්දර්යයේ විවිධ පැතිකඩවල්. Thus එම නිසා කියන එකට අපිට thus කියලා දාන්න පුළුවන්. It is clear that Sri Lanka's beauty needs to be protected for the future generation.
We need to educate everyone on the importance of traveling in an eco-friendly manner. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි eco-friendly කියන වචනය හුඟක් කරලා තියෙනවා. අපේ යුනිට්ස් වලදී පරිසර හිතකාමී කියන එක. ඒ වගේ දැන් අපි අර ආරක්ෂා කරනවා කියන තැනටනේ අන්තිම පැරග්‍රාෆ් එකෙන් කන්ක්ලූෂන් එකෙන් කියන්න ඕනේ. අපි කියනවා it is clear හරිම පැහැදිලි ලංකාවේ අලංකාරය beauty එක needs to be protected for the future generation. අනාගත පරපුරට future generation එකට protect කරන්න ඕනේ, ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන එකනේ මෙතනින් කියන්නේ. We need to educate everyone කියන්නේ අපි හැමෝම දැනුවත් කරන්න ඕනේ on the importance of traveling in an eco-friendly manner. පරිසර හිතකාමී ලෙස සංචාරය කරන එක ගැන හැමෝම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. We should leave no trace and take only memories back home when we travel. බලන්න කොච්චර ලස්සන පණිවිඩයකින්ද අපි ඉවර කරන්න කියලා. අපි memories විතරයි ගෙදර ගෙනියන්න ඕනේ. මතක සටහන් විතරයි. We should leave no trace. අපි කිසිම සටහනක් තියන්න හොඳ නෑ යන තැනක. කිසිම අපිරිසිදු කිරීමක් කරන්න හොඳ නෑ කියන එක. Take only memories කියන එක හුඟක් ලස්සන අදහසක්. මතක සටහන් විතරක් ගෙනියන්න අපි ගිය බවක් අපි ගිහිල්ලා කිසිම හානියක් කරන්න එපා කියන එකයි එකෙන් කියන්නේ. Then we can look at the second speech topic. That is a speech. අපි article එකක් ලිව්වා දැන් speech එකක්. A speech you would make in the morning assembly on good health habits prevent spreading of diseases. හුඟක් හොඳ අපි සෞඛ්‍ය පුරුදු ඇති කරගත්තොත් ලෙඩ රෝග බෝවීම අපිට prevent කරන්න පුළුවන්, වළක්වන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Include කියලා අපිට දීලා තිනවා good health habits. මොනවද හොඳ health habits කියන එක? How they prevent diseases. කොහොමද ඒවෙන් ලෙඩ රෝග prevent කරන්නේ? What students can do in schools. Students ලට මොනවද ඉස්කෝලේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එකත් අදහසක් තියෙනවා. Good health habits prevent spreading of diseases. ඒක අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ස්පීච් එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අවසර ගන්න ඕනේ. ඒවා පුතාලා අමතක කරන්න එපා. Dear principal, teachers and my friends. දීලා තියෙන අවස්ථාවේ හැටියට ස්පීච් එකට අවසර ගන්න ඕනේ. Today I am here to talk about the topic good health habits prevent spreading of diseases. ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගන්නවා මම මෙන්න මේ දේ කතා කරන්න තමයි අද ආවේ කියලා. Let me first talk to you about the link between healthy habits and prevention of the spread of diseases. The link between කියන්නේ සම්බන්ධය. යම් දේවල් දෙකක් අතර සම්බන්ධයක් තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපි කතාවට අවතීර්ණ වෙන්නේ මේ වගේ විදිහකට. මොකක්ද link එක සම්බන්ධය? Healthy habits and prevention of the spread of diseases. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු සහ prevent කරනවා කියන්නේ වළක්වනවා කියලා අපි කියවනේ. ලෙඩ රෝග spread වීම, පැතිරීම වැළැක්වීමත් එක්ක මේ හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු කොච්චර සම්බන්ධයිද කියලායි බලන්නේ. When we follow personal hygiene, eat home-cooked meals and exercise regularly, we prevent getting ill and spreading diseases. මෙන්න මේ දේවල් කරාම තමයි කියලා අපි උදාහරණ දැන් දෙනවා. මොනවද උදාහරණ? Follow personal hygiene. අපි personal කියනකොට පෞද්ගලික. අපි පෞද්ගලික සනීප ආරක්ෂාව ගැන හොඳට අපි ඒක බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම home cooked කියනකොට ගෙදර හදපු කෑම කනකොට ලෙඩ හැදෙනවා අඩුයි කියලා අපි දන්නවා. exercise regularly කිව්වහම නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීම. ඒවෙන් මේවා වළක්වන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Is following personal hygiene enough to prevent the spread of diseases? No. අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු එකක් දැන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා මේක විතරක් ඇතිද මේ ලෙඩ රෝග බෝවීම වැළැක්වීමට? Is personal hygiene enough to prevent the spread of diseases? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපි ස්පීච් එකක් කරනකොට ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා audience එක අපි කෙරෙහි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවා කියලා. No. We also need to eat healthy home cooked meals. එහෙම කියන්නේ අපි personal hygiene එක තිබුණට මදි home cooked meals උත් කන්න ඕනේ කියලා. නිකම්ම sentence එකක් විදිහට කිව්වට මදි. ප්‍රශ්නයක් අහලා අවධානය අපේ අතට අපේ දෙසට යොමු කරගන්න ඕනේ ස්පීච් එකකින්.
අපි දැන් ස්පීච් එකක් ලියනවා නම් එක්සෑම් එකකට ඒ දේ අපි ස්පීච් එක ඇතුලේ පෙන්වන්න ඕනේ. We also need to eat healthy home-cooked meals. Even though junk food might be tasty, it is not nutritious for our body. Junk food කියලා අපි burgers ඒ වගේ දේවල් වලට කියනවනේ. ඒවා රස වුණාට even though උනාට අපි even though කියන එක හුඟක් පාවිච්චි කරන අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන කනෙක්ටිව් එකක් අපි කියනකොට මේ උනත් කියන එක tasty උනාට මේ junk food it is not nutritious. ගුණදායී නෑ for our body. So we should mostly eat homemade food using fresh vegetables and meat. ඒ නිසා නැවුම් එළවලු වලින් නැවුම් meat මස් වර්ග meat fish වගේ මාළු වර්ග ඕන දෙයක් එතන ආහාර වලට දාන්න පුළුවන් අපිට fresh කියන එක වටින්නේ. මෙතන homemade කියන එකයි fresh කියන එකයි වටින්නේ. වචන හැටියට අදහස් මෙතනට අපිට අන්න ඒ වචන දෙක තමයි වටින්නේ. Exercising regularly is also important as it keeps our body and mind strong. Can you see that there are two things that happen, two good things that happen when we exercise regularly? What are those two good things? Keep our body and mind strong. What does that mean? Exercise කරාම මනස ශරීරය දෙකම ශක්තිමත්ව තියෙනවා කියන එක. By engaging in 30 minutes of exercise every day, we can build the strength of our muscles and stamina. විනාඩි 30ක් exercise කරාම අපේ muscle strength එක මාංශ පේශි වල ශක්තිය වැඩි වෙනවා. stamina කිව්වම වැඩි වේලාවක් අපිට යමක් දරාගෙන සිටීමේ ශක්තිය අපිට ඇති වෙනවා. ඒ වගේ benefits ගැන කියන්න පුළුවන්. We can talk about the benefits of good health habits. In conclusion, කියලා අපි තවත් ඒ අවසන් කරන විදියක්. අපි එක එක conclusions වලදී අවසන් කරන විදිවලදී මතක තියාගන්න ඕනේ එක එක විදි. අපි දස් කියලා ඉවර කරා එක තැනකදී. එම නිසා කියලා. In conclusion, අවසාන වශයෙන් good health habits prevent diseases from spreading. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ලෙඩ රෝග පැතිරීම වළක්වනවා. Therefore, I would like to end my speech with this famous proverb. Health is wealth. Thank you. ඒ නිසා මම මේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ප්‍රොවර්බ් එකකින් කැමති අපේ ස්පීච් එක ඉවර කරන්න කියලා අපි health is wealth කියන එකෙන් ඉවර කරනවා. මොකද health is wealth කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හිටියොත් ලොකු ධනයක් තියනවා වගේම සමානයි කියන අදහස. අපි ඒක දන්නවා ඊට කලින් කරලා තියෙනවා. So that's the end of the speech. You can end your speech by saying thank you. Then you can also say something like, thank you for your attention. Thank you for giving me this opportunity. You can add something like that also. Then we have C. Write an essay on sources of information. අපිට information තොරතුරු ලැබෙන මූලාශ්‍ර. Sources. What do we have to include? You have done this in one of your units. Common sources. පොදුවේ අපිට තියෙන හුඟක්ම මූලාශ්‍ර ගැන television, newspapers, books, journals, web pages වගේවා. Describe the sources you use. ඔබ පාවිච්චි කරන ඒ මූලාශ්‍ර විස්තර කරන්න කියලා තියෙනවා. Describe. Advantages of using them. මොනවද ඒවා පාවිච්චි කරනකොට අපිට ලැබෙන වාසි. Examples have also been given. It's easy for you. Quick access to information. උඟක් ඉක්මනින් අපිට තොරතුරු වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. Reliable. අපිට ඒවා විශ්වසනීයත්වයකින් ඒවා අපිට refer කරන්න පුළුවන්. Useful. හරි ප්‍රයෝජනයි. Providing entertainment. විනෝදාස්වාදයක් ලබා දෙනවා. Sources of information. An information source is anything that might inform a person about something or provide knowledge of it. අපි ඉස්සෙල්ලා introduce කරනවා. හඳුන්වා දෙනවා මොකක්ද මේ information source එකක් කියන්නේ කියලා. Anything that might inform a person about something. Inform කියන්නේ අපිට දැනුම් දෙනවා, දැනුවත් කරනවා යමක් ගැන. අපිට යමක් ගැන දැනුවත් කරන ඕනෑම දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් provide knowledge of it. අපිට දැනුමක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි මේ information source එකක් කියලා කියන්නේ. Some common sources of information are
Now we are giving examples for sources of information. You know the examples very well. So you can write them like this: people, books, newspapers, magazines, and the internet. There are many types of sources. Depending on what we want to find out, the source will vary as well. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? Depending on කියලා. Depending on what we want to find out. අපිට සොයා ගන්න අවශ්‍ය මොනවද කියන එක මත vary වෙනවා. වෙනස් වෙනවා අපේ තෝරා ගන්න මූලාශ්‍රය. බලන්න ඒව ප්‍රකාශ කරන විදිය පුතාලට වෙනත් කරුණු ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් කියන විදිහ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. මාතෘකාව මොකක් වුණත් එතකොට අපිට හොඳට sentences හදලා ලියන්න පුළුවන්. Depending on what we want to find out, the source will vary as well. If we want to find out about the current affairs of our country, we can read newspapers. Current affairs කියන්නේ අපිට එදිනෙදා තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මොකක්ද අපි කියවන්න ඕනේ? Newspapers. There are newspapers published daily in all 3 languages in Sri Lanka. Sinhala, Tamil and English. In all 3 languages we get newspapers daily. Published daily. Dinapata. Newspapers contain local and international news which raise our consciousness on important matters. Make us aware කියන එකම තමයි raise our consciousness කියන එකෙන් ටිකක් ඊට වඩා හොඳ විදිහකින් අපි කියන්නේ අපිව දැනුවත් කරනවා, අපේ අවධානය යොමු කරවනවා. අපි මොනවා ගැනද? local and international news. දේශීය සහ විදේශීය ප්‍රවෘත්ති. And important matters කියන්නේ තාම වැදගත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපේ අවධානය යොමු කරනවා. Local, international දෙකේම කියන එක තමයි මේ sentence එකෙන් කියන්නේ. The sources I mainly use are the internet and books. Then you can say what you use mainly. So books and internet can be examples you can make use of in your essay. In order to complete assignments, I surf the internet to find relevant information. In order to complete the assignments අපි පැවරුම් සම්පූර්ණ කරන්නත් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ෆ් කරනවා කියන්නේ අපි අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු සොයන එකට to find relevant information. අදාළ තොරතුරු. නිකම්ම information නෙමෙයි. අපි assignment එකක් නම් ඒකට අදාළ තොරතුරු හොයාගන්න ඕනේ. The internet is a quick way of getting information on a wide range of topics. But sometimes it is not very reliable. ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොඳ නරක දෙකක් ඒ sentence එක ඇතුලේ තියෙනවා. Wide range of topics කියන්නේ ඉතාමත් පරාසයක. පුළුල් පරාසයක මාතෘකාවල ගැන දැනගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. The internet is a quick way. එතන ප්‍රයෝජන දෙකක් තියෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන් මොනවද? Getting information on a wide range of topics. ඉතා පුළුල් පරාසයක මාතෘකා ගැන අපිට තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. but කියලා අපි තවත් ඒ ගැන අඩුපාඩුවක් negative දෙයක් කියනවා. මොකද්ද? Sometimes it is not very reliable. හැමතිස්සෙම අපිට ඒක හරිම දෙයක්ද මේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියලා සමහර වෙලාවට කියන්න බෑ. reliable නැහැ. Through the internet, I also watch cartoons and music videos for entertainment. It's not only for information, but for entertainment too. For entertainment, you can say you watch cartoons and music videos. I also read books from the reference section of the library to get reliable information. I also, mama කියවනවා reference section එකේ library එකේ reliable information ලබා ගන්නවා books වලින්. පොත් වලින් අපි ලබා ගන්නවා පුස්තකාලය කියන එක ඊළඟට කියලා තියෙනවා. I also කියන්නේ අපි මෙතන එක විදිහක් කිව්වා. තවත් විදිහක් ඇඩ් කරන නිසා තමයි I also කියලා කියන්නේ. දැන් පුතාලා මොනව ලිව්වත් මේ වගේ expressions හුඟක් අවශ්‍ය වෙනවා. In conclusion, there are many different sources to get information. The invention of internet has provided us with a quick and easy way of getting information, while books and newspapers are traditional sources of information. අපි ඉවර කරනකොට කියනවා
අපි කියපු දේවල් දැන් අපි සමස්තයක් විදියට අවසන් කරනවා කන්ක්ලූෂන් එකේදී අවසාන පැරග්‍රාෆ් එකේදී මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් සොයා ගැනීම නිසා has provided us with a quick and easy way. ඉක්මන් සහ පහසු ක්‍රමයක් හොයාගෙන තිනවා information ගන්න. While books and newspapers are traditional sources of information. ඒත් අපි මතක් කරනවා මේ වෙලාවේදී සාම්ප්‍රදායික sources මූලාශ්‍ර තමයි තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ books and newspapers. D. Rizvi and Shenal are students. They are discussing what they did during the holidays. Complete the dialogue between them. Rizvi, Shenal දෙන්න කතා කරනවා දැන්. essay speeches වලට වඩා වෙනස් dialogue එකක් වෙනකොට අපි කතා කරන දේවල් ලියන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලා මේක තෝරගන්න ඕනේ. කතා කරන්න හුරුවක් තියෙනවා නම් තමයි නැත්තම් ඊට වඩා පහසුයි මාතෘකාවකට රචනාවක් ලියන එක. මේක හුරුවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. Rizvi asks, it was a long vacation, wasn't it? හුඟක්ම දිග නිවාඩුවක් නේද කියලා අහනවා. Shenal, yes, how did you like it? ඔබ ඒකට ආස වුණාද කියලා අහනවා. ඒ ගැන හිතලා අපිට මේ විදිහේ දැන් ඩයලොග් එකක් ලියන්න පුළුවන්. Rizvi, it was a long vacation, wasn't it? ඒ ටික අපිට දීලා තිබුණා question එකේම. Shenal, yes, how did you like it? Rizvi, I enjoyed it a lot. I went on a trip to Nuwara with my family. Enjoyed it a lot. කාක් විනෝද වුණා. I went on a trip to Nuwara with my family. පවුලේ අයත් එක්ක නුවරඑළියේ සංචාරයක් ගියා. Shenal, really? දැන් අපි conversation එකක් dialogue එකක් මේ විදිහට යනකොට අනිත් පැත්තේ කෙනා කියන දේ ගැන අපි දෙන response එක කොයි වගේ reaction එකක්ද අපෙන් ඇති වෙන්නේ කියන එකත් කියලා තමයි අපේ අදහස කියන්නේ. ඇත්තද කියලා අපි අහන්නේ නුවරඑළියේ ගියා කිව්වහම හරි ආසයි හිතෙනවනේ. Really? I also went to Nuwara with my family and relatives. I also. Really? කියලා අහලා මමත් I also went to Nuwara with my family and relatives. නෑදෑයෝ පවුලේ අයත් එක්ක ගිහිල්ලා what places did you visit there? ඔබ කොහෙද ගියේ නුවරඑළියේ? Rizvi, I went to පිදුරු තලාගල, Gregory Lake and Horton Plains. දැන් කියපු තැන් වල නම් මේ තැන් වලට තමයි ගියේ කියලා කියනවා. It was so cold and beautiful. So cold, හරිම සීතලයි, beautiful. තාම ලස්සනයි. Did you visit these places too? දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඩයලොග් එකක් නිකම්ම අදහසක් ප්‍රකාශ කරලා හිටියොත් අපිට ඩයලොග් එක කන්ටිනියු කරන්න බෑනේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට අනිත් එක්කෙනාට ඒකට උත්තර දෙන්න වෙනවා. Then Shenal says, I went to Horton Plains and Gregory Lake only. Nuwara is home to so much natural beauty in Sri Lanka, don't you think? අපි conversation එකකදී අනිත් එක්කෙනාත් අපි කියන දෙයට agree වෙනවද එකඟ වෙනවද කියලා අහනවනේ. Don't you think? ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද අහන්නේ? ඒ කියනවා අහන්න ඉස්සෙල්ලා කියනවා මමත් Horton Plains Gregory Lake ගියා. ඒකට විතරයි ගියේ. Nuwara is home to so much natural beauty. ගාක්ම ලස්සන සොබහ සෞන්දර්යය ගොඩාක් තියෙන තැනක් මේ Nuwara කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අහන්නේ එහෙම නේද කියලා. Don't you think? Rizvi, I think so too. මමත් එහෙම හිතනවා. I think so too කියලා පුතාලට ඩයලොග් එකක් ලියනකොට කතා කරනකොට ඇත්තටමත් එහෙම දාන්න පුළුවන්. අපි ඒකම හිතනවා කියලා අනිත් කෙනාට කියන්න ඕන. I saw a lot of waterfalls and bathed in a small spring. It was a memorable experience. ගක්ම අමතක නොවන අත්දැකීමක් කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා බැලුවම ගක් waterfalls දියැලි දැක්කා. පොන්චි stream එකක spring එකක නෑවා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් trip එකක් ගියාම සංචාරයකදී කරන දේවල්. Shenal, wow, that is so wonderful to hear. The water must have been very cold. I saw many beautiful rivers and enjoyed the scenic beauty. Shenal කියනවා, wonderful to hear. The water must have been very cold. Must have been very cold කියන්නේ මොකද්ද? උගාක්ම සීතල වෙන්න ඇති කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ එයා දැක්කේවා කියනවා I saw many beautiful rivers and enjoyed the scenic beauty. මම හුඟක් විනෝද වුණා මේ අලංකාරයේ ලස්සන දැකලා මේ දර්ශන දැකලා. ලස්සන දර්ශන දැකලා. Rizvi,
Did you do anything else during this vacation? Anything else කියන්නේ මොකක්ද? Anything else. තවත් දේවල් වෙනත් දේවල් කරාද during this vacation? During means මේ නිවාඩුව තුල. During කියන්නේ තුල, ඇතුළත. Shenal, I helped my parents create a home garden. ගෙවත්තක් හදන්න උදව් කරා parents ලට. By planting a home garden, we can produce organic vegetables which will be good for the soil and our health. Organic vegetables අපි රසායනික පොහොර දාලා නෙවෙයිනේ ගෙවත්තක හදන්නේ. ඒ නිසා කියනවා good for soil and our health. පසටත් හොඳයි අපේ සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි කියලා. We can save money too. Save money. මුදල් ඉතිරි කරගන්නත් පුළුවන්. Rizvi. That's amazing. හුඟක්ම ඒ ගැන සතුටු වෙලා හුඟක් ඒක හොඳ අදහසක් කියලා කියනවා. That's amazing. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා wonderful to hear. dialogue එකකදී වගේ reactions අපි එක එක අනිත් කෙනා කියන දේවල් වලට respond කරන විදිහ දාන්න ඕනේ. You need to teach me how to do it. ඔබ උගන්වන්න ඕනේ මටත් මේක කරන විදිහ. Shenal. Sure. You can visit me next weekend. Now I need to go home. See you soon. Bye. Sure. Shenal කියනවා you need to visit me next weekend. ඊළඟ සතියන්තේ මාව හමු වෙන්න ඕනේ. Now I need to go home. දැන් මට ගෙදර යන්න ඕනේ. See you soon. Bye කියලා ඉවර කරනවා. නැවත ඉක්මනට හමු වෙමු කියලා. Rizvi. See you too. Bye කියලා ඉවර කරනවා. And that's the last activity you have. You have to do only one out of all these, but we did all as examples. අපි ඔක්කොම examples හැටියට කරේ පුතාලට කැමති එකක් තෝරගන්න එකයි කරන්න ඕනේ exam එකේදී.